Good evening, dear attendee. Assalamu alaikum. Hopefully, we all have already arrived at today's great moment. On this amazing evening, I am Tanvir Hussain, lecturer, also alumni, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University, and delighted to let you know that we are going to start the function of today's webinar right now. Welcome all of you in a high knowledge disbursing webinar entitled Broadening the Avenue of the Career for AAA Students. We want to reveal our heartfelt thanks to Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University for organizing the webinar. Okay, the atmosphere seems to be very exhilarating. Everyone is too enthusiastic to hear the valuable speech from the experienced guests and the speakers. I would like to start today's event by introducing those royal guests and the speakers. Our chief guest of today's event is Honorable Vice Chancellor of Feni University, Professor Dr. M.B. Saifuddin Shah, who was the former Vice Chancellor of Khulna University and the Chief Scientist in Bangladesh Fisheries Research Institute, located in Mymensingh as well. He possesses his credit over 100 scientific articles and many books in different national and international journals of reputations. Thank you so much, sir, for attending this event. Then I would like to introduce our special guest, Honorable Treasurers of Feni University, Professor Taibul Haq. He was also the principals of Feni Government College. He has devoted his entire life for the development of the education sectors in Bangladesh. In 1971, the conscientious man joined the Liberation War to defend the right of Bangladeshi people. Thank you, sir, for joining us. I would like to introduce our more special guest, Professor Dr. Mohiuddin, Advisor Professor, Department of Electricals and Electronic Engineering, Feni University, and Professor, Department of Physics, Chittagong University of Engineering Technology. Joshimuddin NDC, PSc, Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, and Director, Institutional Quality Assurance Cell, Feni University, and also the former Vice Chancellor of Bangladesh University of Professional. He was a member of Commodore Superintendent, Dockyard, Bangladesh Navy. Also, Muhammad Abul Kashem, Associate Professor, Dean in Charge, Faculty of Business Administration, Feni University. A.S.M. Abul Khayer, Feni University, former Principal of Agriculture Training Institute, and former Additional Director, Department of Agricultural Extension. Muhammad Moniruzzaman, Assistant Professor, Department of Law, Proctor, Feni University, and Advocate, Supreme Court of Bangladesh. Thank you so much, all of you, sir, for providing us with your appearance here. I would like to express gratitude to the session chairs of today's beneficials event, Abdullah Al-Mamun, lecturer and chairman in charge, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University. Thank you so much, sir, for your hard effort in organizing the event. And convener of the event, Samuel Haq, lecturer, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University. Also, thank you so much, sir, for your support to organize the event. Finally, I would like to introduce our keynote speakers, Rabbi Ahmed, Alumni, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University. Currently, he is serving the government of Bangladesh as Credit Checking Shairat Assistant Officer, Chapai Nawabganj District Commissioner's Office, Bangladesh. MD Hassan, Alumni, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University. He is working as Sub-Assistant Engineer in West Zone Power Distribution Company Limited, Bangladesh. MD Jahangir Alam, Alumni, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University.
He is now pursuing MSc Physics reading PhD in Electrical and Computer Engineering and also a Research Associate of Microelectronics Lab, Morgan State University, Baltimore, Maryland, USA. Sheikh Shahapuran Mahatab, Alumni Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University. Now he is graduate research assistant and fellow in Department of Physics, Morgan State University, Baltimore, Maryland, USA, and on study there. Thanks to all of you so much for being with us. Before we begin, let me acquaint you with what is going to be happened in brief. The seminar would be divided into two sessions. First session include the speech from the honorable guests and second session consists of the speech from the speakers of our today's events. We hope that these are going to be very informative and everyone will enjoy the session sincerely. At the outset, I wish to invite the convener of this event, Samiul Haq, lecturer, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University, for inaugural address. All are requested to keep themselves mute. Samiul Haq, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good evening. Honorary guests. Walaikum salam, sir. Honorary guests, speakers, colleagues, and students. Welcome everyone. I am Samuel Haq, the host of this webinar and convener of organizing committee. Thank you all for joining us today in this webinar entitled Webinar on Broadening the Avenue of the Career of EEE Students. In our quotidian life, we depend on electricity and electronics devices. So electrical and electronics engineering is an inevitable part of our life. Hence, the importance of electrical engineers is beyond question. But the competition among the electrical engineering students is rising day by day. The number of EEE candidates is increasing in comparison with the number of jobs. Situation may deteriorate in future. So the prospective engineers should be alert to prepare themselves for the battle of job. To make them active and ebullient for the job sector in home and abroad, this webinar will be helpful. We believe that this webinar is apposite with respect to time. When university was established on the year 2012, the Electrical and Electronics Engineering Department was established at the founding time of the university. Since then, the department has been working to disseminate the light of the knowledge to the students. Many of our students are pursuing higher studies in foreign lands. The others are serving the private and government sector in our country. They bring us the homage that gears up our courage and dignity. The department is adorned and extolled by outstanding performances of the students. Actually, the students are the representative of the department and the university. So we are the teachers and other staffs are very solicitous to the performance of the students because their glory equivalents to our glory. Therefore, we expect them to be the highly praised position. To help them in this regard, we arrange for this webinar, which is very important. Our program will convey the messages about the present context of career for EEE students in domestic and foreign lands, the steps to proceed forward to avail jobs in home and abroad, the impedances that preclude the steps to move forward. The whole world is combating against the coronavirus, so we could not proceed forward to the seminar. Rather, we have arranged for the webinar. Thou, I hope we'll be prompt to make our classes in the classroom. Here, we have assembled to know about the topic on the career of EEE students. I would like to thank our honorary chief guest, Professor Dr. Mohammad Saifuddin Shah, for his kind patronization. I also thank to our honorary treasurer, sir, Professor Taibul Haq. Thanks to all the special guests. I would also like to thank Mr. Abdullah Al Mamun, the chairman in charge, Tripoli Feni University, for his careful supervision. I am grateful to all my colleagues for helping me to arrange the event. I feel honored to welcome all the participants
for taking part in this important and beautiful event. We hope you all will stay tuned to the end of the session to learn more. To make the program lively, we have arranged for question answer sessions. Feel free to drop your questions to the speakers. If the guests from other institutions are willing to contact us regarding this, please take help from the information desk of the institution or from university website. Thank you everyone. Thank you for participating in this beautiful event. Thank you so much, sir. It is now time for the first sessions of the event. So at first, I will request our special guest, Muhammad Munirujjaman Sir, Assistant Professor, Department of Law, Proctor, Feni University, and Advocate of Supreme Court of Bangladesh to express this view of the topic. Muhammad Munirujjaman Sir. Is he there? Munirujjaman Sir is absent from this meeting for now due to his personal work. So we will go to the next, our special guest. I will request our special guest, ASM Abul Khair, Registrar, Feni University, former Principal of Agriculture Training Institute, Gazipur, and former Additional Director, Department of Agricultural Extension, to express this view of the topic. ASM Abul Khair, sir. Please, sir, unmute your microphone. রেজিস্ট্রেশন নাই ওনাকে দেখলাম তো একটু আগে Sir, please unmute your microphone. Okay, thank you, welcome. শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Welcome to everybody. Today's webinar on broadening the avenue of the career for triple student. Before speaking some words, I'd like to thank the students of student teachers, the organizers of this webinar, that they arranged a very good national and internationally standard webinar today. Just we are participating. Just I like to say that Department of Tripoli, APU, Feni University have done some internationally and nationally acceptable works, activities, initiative. They are already done by the leadership of the departmental chairman, departmental teachers, and by the leadership of Professor Dr. Muhyiddin. Just I'll end and I will mention the name of our Honorable Vice Chancellor Mahoday, Vice Chancellor, that he encouraged the students and teachers of the department from beginning, and our students and teachers, they did a very tremendous job.
very tremendous job, and they brightened our face of Feni University in the nation in very occasions and very seminars, and they present their activities there. So I think they will continue their such activities in future also, and their activities will be highly appreciated from every corner, and university authority also encourage them, financing them, and will help them in all aspects in future also. I wish the success of webinar as well as the department as a whole. Thank you. Thank you. Thank you. It has sparked a true address on the topic. Thank you so much, sir. Now I will request our chief guest, Professor Dr. M.B. Saifuddin Shah, Honorable Vice Chancellor, Feni University, former Vice Chancellor, Khulna University, Chief Scientist, Bangladesh Fisheries Research Institute, to address his view of the topics. We already noticed that Sir is kind of ill. So I request our chief guest, Professor Dr. Saifuddin Shah, to address the view of the topic. Shall I speak now or later on? There are still some people to speak. Jasimuddin Bhuya, Yes, sir. Professor Mohyuddin. Sir, as you want to speak earlier, that's why we have given you the floor. As we have heard that you will go to the hospital for the regular checkup. I have some time now. Let them speak. Let me listen to them first, and then I will speak. Okay, thank you, sir. Then we will go for the regular schedule. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Our special guest, Muhammad Abul Kashem, Associate Professor, Dean in Charge, Faculty of Business Administration, Feni University, expressed sorry, saying that he would not join the meeting due to an important work, but he presented us an audio clip. I'm going to play it. Our convener, Sir Samuel Haq, will play it. Assalamualaikum. Good evening. It's really great momentum for the EEE department to arrange such a webinar, usually required for the students about the guidance and setting up their future career. It would be very delighted if I join with you in a live stream. Unfortunately, I am on the way to Chittagong, so excuse me. Hopefully, along with you, there might be the Honorable Vice Chancellor, Sir, Honorable Treasurer, Sir, Advisor Professor, Sir, Professor of EEE and IQC Director, Sir, and also Register Sir, Proctor, and Session Chair of the and also Chairman of the EEE Department, with the entire faculty members of the EEE Department, and also the guest speaker from the alumni. You all might get the proper guidance from these renowned personalities. I just say very few complimentary words right now. After graduating from the EEE department, all the students might have the options to make their career in anywhere relevant to their discipline, initially in any industries that deals in product development, control system, system management, product design, sales, consumer electronics, transportations, wireless communications, manufacturing, chemical, automotive, defense, and even space research as well. In our country perspective, most lucrative and the suitable options available for the students in power sector. On the other hand, for the betterment and
enriching world-class knowledge. You have the options to get foreign degrees, diploma courses, special internships program as well. Depending on the career goal, you can go anyway, but from my personal opinion, you can better to go with the creativity. That means to contribute in real world by making something new, by your own creations, or even contribute theoretically in literature by research for the upcoming generations. So that's all from my side. I believe an individual can set his best goal by knowing himself. So best wishes and thank you all. These are really very informative. Thank you so much for it. Now I will request our special guest Joshimuddin Bhuya, NDC PSc Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering and Director, Institutional Quality Assurance Cell, I2SC, Feni University, former Vice Chancellor, Bangladesh University of Professional, Commodore Superintendent, Dockyard, Bangladesh Navy to address this view of the topic. Joshimuddin Bhuya, sir. Assalamu alaikum. Am I audible to you? আমাকে শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Vice Chancellor, sir, and respected audience, Assalamu alaikum, and a very good evening. I thank first of all for inviting me to this webinar. I was told yesterday by Dr. Samuel to say a few words. I myself is an engineer, electrical and electronics engineer. So really I am delighted to say something which probably will be helpful for the students who needs guidance. Can you hear me, Munir? Can you hear me? Yes, sir, we can. Yes, sir, we can. The world is run by money. That I generally speak in some of my presentations. The world is run by money. Money, taka. The war presently going on at Ukraine is also for money. That is what it is. And all sorts of conflicts, that is also for money matters. On the other hand, the world is run by energy. The energy is from the sun and the other energy that comes from electricity. So probably we understand the importance of electricity or the importance of the electrical engineers, those who are going through the studies of electrical and engineering. So these people deal with the energy and ultimately runs the world. And those who have chosen this career, it is a really promising career and you will be really good professionals. Now about the educational sector, there are many subjects, many courses, but there are three courses that is dominating the present day education. That is the mathematics, computer science and electronics, computer science and engineering, and EEE. So those who are studying EEE, first of all, congratulate them that you have really chosen one of the best courses in your career. Today we are running the seminar through BDNet
what do you call BDRAN? Is not it? Yes, sir. Yes, sir, we didn't. So do you know who has invented this BDRAN? Anybody? It is one of the Bangladeshi engineers. He's from Buet. Samuel, তুমি জানো ওনাকে? না স্যার। Dr. Javed Iqbal Khan, who qualified in 1987 from Buet. আমার থেকে 4-5 বছরের ছোট। তোমার এখানে বোধহয় একজন চেয়ারম্যান আছে সাইফুর রহমান, টিপালি ডিন বোধহয়? টিপালি ডিন কে বুয়েটে? হ্যাঁ, এখন বোধহয় সাইফুর রহমান স্যার। তারই কোর্সমেট। সাইফুর রহমান ফার্স্ট ছিল, সেকেন্ড ছিল মঞ্জুর, থার্ড ছিল দিস জাভেদ ইকবাল খান। বিডিনেট, বিডিরান এবং ওয়ার্ল্ডের যত কিছু আছে স্ট্রং থিংস রিলেটেড টু নেটওয়ার্কস is his invention. When he studied at that time, electronics was not there in Buet. It was only purely electrical engineering. He is now chairman in Kent State University of America. So there are a lot of opportunities for the EEE students. Those who can encash it, those who can exploit it, they have really tremendous and bright future, and they don't need to be worried about. YouTube, that is again another invention of one Bangladeshi. I have forgotten his name. I used to know his parents. They were in Berlin. I met them in 82 or 83. Many of the inventions of the world, probably there are contributions from the Bangladesh electrical engineers. আরেকটু কিছু যদি বলতে হয়, পৃথিবীতে এখন 800 কোটি লোক আছে এবং 2000 কোটি তার 2.5 গুণ ইলেকট্রনিক্স আইটেম আছে। এর মধ্যে ছোট বড় গরিবদেরকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই, তাহলে প্রত্যেকটা ব্যক্তির কাছে 10টা করে they are in possession of 10 electrical gadgets. So you can easily understand the importance of electronics, electricity. The first industrial revolution came from what? That is from the steam power. পানি থেকে যে ভাস্করটা ছিল সেখান থেকে আসছে। Then the second industrial revolution started with the use of what? Electricity. That is probably in 1898 সন or 1900 সনের দিকে or 1902 সনে. And the third revolution started in 1947 or 49 through electronics. And now the fourth industrial revolutions are coming, that is again electronics. So world will be changing. A lot of changes will be there. You cannot imagine up to what level we'll be going. আমাকে শোনা যাচ্ছে? Please tell me. Yes sir, yes sir, yes sir. Yes, sir, it is We can clear. hear you. So there will be a lot of changes. So I congratulate all of you that you have chosen to be engineer. And now the question comes, what is the job of the engineer? To solve or to give solution to a problem, not to repair any electrical item. Repairing an electrical item is the job of whom? Kar kaj eta? Probably it is the job of electricians. Job of electrician or technicians. We get confused with the technician and with the engineers. You have to understand now that nowadays I get surprised at times. The technicians, they themselves call that. Amader engineer ache, engineer ke bolbo. I bring to repair. I call them sometime to repair some of my gadgets. Ekhon jokhon jigyesha kori, you are an engineer,
what is your qualification? পড়াশোনা যে maximum diploma engineering পর্যন্ত। So job of the please get yourself corrected. Engineers are there not to repair, rather to solve a problem or to innovate something that you have to do. And that engineering problem is to keep him always updated in every field. I got graduation in 1983 in electronics engineering, not in the field of electrical. I didn't study electrical, it is electronics engineering. Subsequently, I did my master's and I did further courses in my career in 93, in 94, 95, in 97 from different countries, Pakistan, Malaysia, China, and Japan. Even after my retirement, at the age of 61, I went to Holland to get further education and training on an electronics equipment, PDA for PDA testing. And that is what that machine I have purchased and now using in my business. My job related to civil engineering, since I am an electronics engineer and the equipment itself is electronics, so I am utilizing it and earning my bread also from there. So tremendous opportunities are there for the electrical engineers. So these are the positive things so far I have said. Now, would you allow me to say something negative sides of the AAA? Should I, or do I have the time? Sir, you have a limited time, sir. We have a lot of guests. I see. Okay, so would you give me 2 minutes time? Yes, sir. Okay. The negative thing is that those who are students and those who are studying, whether their study is effective one, that is the question. Those who are studying from in BUET, even they are not fit to be called as engineers. When they go outside, there, through their hard work, really they contribute to the society, to that university, and to the whole world. Even in my farm, I bring some of the students from BUET, really they are good. But other than that, the quality of the engineers, they are questionable. So my request will be to them, whatsoever the case is, theoretical knowledge you gain, you have to develop your skill. You have to have your practical experiences, work experiences. That is going to help you in getting jobs. Once you get a job, you develop yourself, continue your study, and you have to update it. The way I have mentioned that in my career, I had to go from many sources of training and educations. Of course, it was government finance and it was a requirement of that organization where I served. But for a European, what you have to do, you have to go in all the industries, wherever you have the possibilities, even if by spending some amount of money to learn practically side by side with the electrician, with the technician, so that you develop some of your knowledge, then in that case, you will be able to prove yourself worth of doing something, and that will open an era for you, and that will give you an opportunity to get a better job. With that, I conclude. Thank you very much. Thank you so much, sir. It is indeed so valuable. Then I will request our special guest, Professor Dr. M.D. Mohiuddin, Advisor Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University,
and Professor, Department of Physics, Chittagong University of Engineering Technology, to voice this view of the topics. Professor Mohiuddin sir. Thank you very much, Tanvir. Can you hear me? Yes, sir, it is clear. Okay. Thank you very much, the organizer of this convener and the chief guest of this webinar, broadening the avenues of the career for EEE students. So, Honorable our treasurer sir and also the other special guests. So, dear participants, I think most of the students in our the EEE department of Feni University are now the participant this webinar. So, this webinar is titled from the broadening the avenues of the career for EEE student. It means that, we should say how to serve the EEE graduate when he graduated from the EEE department somehow from this Feni University or other university, how the EEE graduates are survive in the market. Or recently, you say you have heard this recently the Bangladesh government changed the policy. All the university should change the teaching and learning method for the all programs. For example, under the IQC, we should change our teaching learning method. For example, now we are calling our program the OBE. OBE means that outcome-based education. Can you hear me, Tanvir? It's okay? Yes, sir, it's okay. Yes? Okay. can- OBE, outcome-based education. Because this carries the significance is that we should teach, of course, the basic science also, basic engineering also. Along the basic engineering, we should care about what about the outcomes, how this graduate implement the basic knowledge in the practical field, because people are asking the students or EEE graduate or other graduates, you should have the experience. But question is that he is just completed the BSc engineering, how he gained the experience? This is the burning question, right? আমি যদি তোমাদেরকে বোঝাতে পারি, প্রথম যেহেতু ম্যাক্সিমামই এখানে পার্টিসিপেন্ট স্টুডেন্ট, একটা কথা খুব ভালোভাবে খেয়াল করো। একটু আগে যে অডিয়েন্স বা আমাদের স্যাররা যে বলে গেলেন যে একজন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, সে মাত্র ফ্রেশ পাস করেছে, হোয়াট এভার হি ইজ ফ্রম বুয়েট অর আদার ইনস্টিটিউট, because now I am dealing with the second, for example, if we can say the second brilliant student in the Bangladesh, female student, Jewel, Chittagong University of Engineering Technology. But what is the scenario? Scenario is that we have given some basic engineering knowledge and also some very special practical knowledge. But burning question is that কিভাবে তুমি এখানে যে বারবার তুমি যে কোশ্চেনের সম্মুখীন হচ্ছ, বিভিন্ন চাকরিতে যে থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার যেখান থেকে কাজের একটা এই জিনিসগুলো কখন সলভ হবে? আমাদের স্টুডেন্টরা যারা গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট বিএসসি পড়ছে, তাদের ফোর্থ ইয়ারে একটা আমাদের যে প্রজেক্ট বলি আমরা, প্রজেক্ট, এই প্রজেক্টটাতে বিশেষ করে সব স্টুডেন্ট, আমি আমার এখানে তো ডিল করছি দীর্ঘদিন যাবৎ, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমরা এক্সটার্নাল হিসেবে যাই। আমি তোমাদেরকে যারা আমাদের এখানে পার্টিসিপেন্ট আছো বা যারা পাস করে গেছো, সবার জন্য একটা বলছি, যারা পাস করে গেছো ফিল্ডে, তারা এখন খুব ভালোভাবে দেখছো এগুলো। এই ফোর্থ ইয়ারে যে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া উচিত, কারণ হলো যে তুমি এখান থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে, একজন স্টুডেন্ট গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে, হোয়াট এভার সে যে কোনো সাবজেক্টের হোক, আমরা যে রিকমেন্ডেশন দিই, সেখানে কয়েকটা টপিক খুবই বার্নিং কিছু কোশ্চেন থাকে, ইম্পর্টেন্ট কিছু কোশ্চেন থাকে, যে এই পার্টিসিপেন্ট, এই স্টুডেন্টটা সে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক করতে পারে কিনা, সে গ্রুপ ওয়ার্ক করতে পারে কিনা, সে সিনসিয়ার কিনা, তার নলেজের ডেপথ কেমন। এখন নলেজের যে ডেপথ, এগুলো তো পরীক্ষা হয়, রিটেন পরীক্ষা হয়, থিওরিটিক্যাল, কিন্তু সে যে তার স্কিল কেমন, প্র্যাকটিক্যাল স্কিল কেমন, একজন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারের, তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে 4 বছরে তাকে কিভাবে আমরা জাজ করতে পারি? আমরা তো মনে করি যে ফোর্থ ইয়ারে
আমাদের দেশের জন্য 4th ইয়ারে বিভিন্ন দেশে প্রত্যেক ইয়ারে তাদের প্রজেক্ট আছে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টও চেষ্টা করছে যে we are going to introduce this project, at least the very small project in every level. প্রত্যেক বছর আমরা একটা প্রজেক্ট দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি, সেদিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমি মনে করি আমাদের ছাত্ররা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন আমরা যারা এখানে যারা বিজ্ঞজন আছি, যারা টিচার অথবা টিচিং এর সাথে আছি, খুব ভালোভাবে খেয়াল করি আমাদের ছাত্ররা কখনোই এই 4th ইয়ারের প্রজেক্টটাকে ইম্পর্টেন্স দেয় না। আমাদের অনেক টিচারও আমরা দেই না। এটাই তার জন্য কাল হয়, হোয়াট এভার ইট ইজ, সে বুয়েট থেকে গ্রাজুয়েট বা যে থেকে গ্রাজুয়েট, আমি শত শত স্টুডেন্টের সাথে ডিল করছি। আমরা যদি ওই 4th ইয়ারের প্রজেক্টটাকে যদি আমরা যদি গুরুত্ব দিই, ছোট হোক, খুব অল্প একটা কাজ করতেছি, কিন্তু সে ল্যাবরেটরিতে আছে, সে একজন টিচারের গাইডেন্সে আছে, এটাকে কিভাবে সে কি শিখবে, এখানে একটা প্রবলেম তাকে টিচার দিবে, এই প্রবলেমটা হাউ টু সলভ, what is the procedure, how to analyze his data, how to collect the data, how to explain the data, এই যে জিনিসটা সে শিখবে, অল্প হোক ভুল হোক, সে লেখা শিখছে, খুব খেয়াল করি আমরা, সে লেখা শিখতেছে। এই যে হাতে কলমে শিক্ষাটা, এটা আমরা স্টুডেন্টকে কিভাবে দেব? না ফার্স্ট ইয়ারে সে তো গাদা নোট মুখস্থ করছে এবং সেটা বমি করে দিয়ে আসছে, আমরা যদি রিয়েলি বলি। কিন্তু ওই 4th ইয়ারে যাইয়া আমি একটা স্টুডেন্টকে হাতে কলমে তাকে আমি রেখে নিজে একজন প্রফেসরের আন্ডারে বা একজন টিচারের আন্ডারে সে নার্সিং করা সম্ভব হয়, এবং এই নলেজটা তাকে অনেক দূরে এগিয়ে নিবে। আমরা আমাদের এখানে দেখছি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে 180 জন আছে, 120 জন আমরা স্টুডেন্ট নেই, 100 বড় ডিপার্টমেন্ট 180 জন নেই, ছোট ডিপার্টমেন্ট 30 জন নেই। ওই ছাত্রগুলো যারা তোমরা কারেন্ট স্টুডেন্ট আছো, তোমাদের জন্য আমি মনে করি এটা টনিকের কাজ করবে। আমরা এগুলো দেখতে দেখতে অভ্যস্ত যে এত ট্যালেন্ট স্টুডেন্ট, কিন্তু সে সিনসিয়ার না। সিনসিয়ারিটি কিভাবে গ্রো করবে? ওই যে 4th ইয়ারে সে একজন টিচার করছে, কাজটা সে ডিজাইন করা শিখছে, টিচার বলছে ডিজাইন করো, সে নিজে চিন্তা করতেছে। এই যে তার ভিতরে যে তার ব্রেইনকে সে যে ব্রেইন স্টর্মিং করছে, এটা তাকে পরবর্তীতে সে হোক না সে একটা উদ্যোক্তা, সে ট্রিপলিতে চাকরি করতে হবে নট নেসেসারি, সে অন্য জায়গাতে উদ্যোক্তা হয়েছে, সেখানেও সেই চিন্তা শক্তিটাকে সে ব্যবহার করতে পারে। আমরা আজকে দেখি যে স্টুডেন্ট গুলো আজকে আমাদের চুয়েটের যারা সিএসসি থেকে গুগলে তোমরা দেখে থাকবে যে গুগলে চান্স পাচ্ছে, মাইক্রোসফটে চান্স পাচ্ছে, বা বিভিন্ন জায়গাতে এখন অ্যাভেলেবল। আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অলরেডি বিভিন্ন জায়গাতে কংক্রিট এসিএ যেগুলো আছে, আমেরিকান কংক্রিট সোসাইটি যেটা, সেখানে বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সারা পৃথিবীর ইনস্টিটিউশনের ভিতরে, এবারে সেকেন্ড হয়েছে, এর আগে ফার্স্ট ছিল। তারা কারা? যে সাথে খবর নাও, আমি 100% স্টুডেন্ট তারাই, তাদের রেজাল্ট হয়তো ভালো না, আবার ভালো, সবদিকে এটা স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যালেন্স করালো। আর এদিকে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করি, যারা এখান থেকে পাস করে গেছো তারা তো অবশ্যই ভালো করছো, আর যারা এখানে কারেন্ট স্টুডেন্ট আছি তারা আমরা সব সময় এটাকে খুব গুরুত্ব দেব। এখন আমরা তো 4th ইয়ারে, ফার্স্ট ইয়ারেও আমরা বিদেশ থেকে আমাদের যে টিচার মানে বিভিন্ন গ্রুপ আসছে, যেহেতু আমরা এখন অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য চেষ্টা করছি, একটু সময় নিচ্ছি আমি সবার, আমরা অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য চেষ্টা করছি। আমরা ওয়াশিংটন অ্যাওয়ার্ড এবং ওয়াশিংটন অ্যাকর্ডে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, আমাদের সম্ভবত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের পেয়ে গেছে অলরেডি অ্যাক্রিডিটেশন। তো এই অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করার পর আমরা জিনিসটা বুঝতে পারছি যে বাইরে থেকে লোক যখন আসে বিভিন্ন আমেরিকা ইউরোপ থেকে, তারা ফার্স্ট ইয়ারে একটা ছেলে যে প্রজেক্ট তৈরি করছে আমাদের এখানে, কি তারা 7-10 বছর যাবার চেষ্টা করেছে যে স্কিল ডেভেলপ করছে। আমি সেটা বলছি না যে আমরা আজকে পেরে যাব না, আমি এটা বলছি না, আমরা শুরু করব, we have to start now। আমাদের স্টার্ট করতে যে দেরি আমরা সব ছাত্রদেরকে এভাবে উৎসাহিত করব যে এটা তুমি মনে করতেছো এটা তোমার কাজে লাগবে না, অবশ্যই কাজে লাগবে, তুমি শিখবে এখান থেকে। এই জিনিসগুলো আমরা যদি একটু ইয়ে করি, তাহলে আমাদের ট্রিপলি ক্যারিয়ারে, ট্রিপলি স্কুল না সবটাই থ্যাংক ইউ। আমি বিভিন্ন সেক্টরে আছে আমাদের ট্রিপলি ডিপার্টমেন্ট, এটা রিফ্লেক্টেড, এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাইরে এবং মাহতাব এবং নোমান যে জায়গাতে কাজ করছে এবং তারা যে অপটিক্যাল সেটআপটা করেছে, রিয়েলি ভেরি মাচ অ্যাপ্রিসিয়েটেড। আই নো
আমি যেহেতু প্র্যাকটিক্যালি কাজ করেছি বিভিন্ন দেশে, আমি দেখেছি যে তারা যে সেটআপটা তৈরি করেছে ভেরি নাইস। এটা আমি আসলে বলার জন্য, তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড আছো তাদের লিংকে ঢুকে দেখো। আমি প্রাউড করে আরো স্টুডেন্ট আমাদের যারা বিভিন্ন সেক্টরে আছে তারা অবশ্যই দেখবে যে তারা 4th ইয়ার ভালো করেছে। 4th ইয়ারের প্রজেক্টটাতে খুবই সিনসিয়ার ছিল। আমি এটা শুধু এক্সাম্পল দিলাম, যারা সিনসিয়ার ছিল আল্লাহর রহমতে তারা ভালো ভালো জায়গাতে জয়েন করতে পারে, কারণ সে জানে যে সে কিছু শিখছে এখান থেকে, সে কিছু শিখছে, সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, স্কিল ডেভেলপমেন্ট হোক, যেটাকে মানুষ খুঁজে সবসময়, যেটা সবসময় সবাই চায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, একটু বেশি সময় লাগে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much, sir. Really, it is very valuable address. Our another special guest, Professor Taibul Haq, Honorable Treasurer, Feni University, could not attend the meeting due to his sickness. Okay, let's look forward to some more view on the topics in our next guest. He is our chief guest. Finally, I will request our chief guest, Professor Dr. M.D. Saifuddin Shah, Honorable Vice Chancellor, Feni University, former Vice Chancellor, Khulna University, Chief Scientist, Bangladesh Fisheries Research Institute, to address this view of the topic. Professor Dr. M.D. Saifuddin Shah, sir. থ্যাংক ইউ তানভীর, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার তো ভিডিও অন করা আছে, তো আমার ছবি আসছে না কেন ভাই? স্যার আসতেছে, আমরা তো দেখছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। You can see your picture, sir. আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো না? Yes, sir. এখন একটা আজান হচ্ছে আমার বাড়ির পাশের মসজিদ, জোরে আজান হচ্ছে, আজানটা শেষ হোক। Okay, sir. জি স্যার, থ্যাংক ইউ জি।
ওকে, এবার আদান শেষ হয়ে গেছে। জি স্যার। Yes, sir, we can hearing you. We are hearing you. আদান শেষ, কিন্তু আমি I don't see my picture, my video is on. তো এটা কারণটা কি তানভীর? স্যার, হ্যালো, স্যার ওই যে মনে হয় তা আমি তো দেখতেছি না যে দেখা যাচ্ছে কিনা। দেখা তো যাচ্ছে না মনে হচ্ছে স্যার। আমাকে দেখা যায়, আমি দেখি না তো, আমার তো ভিডিও অন আছে তো। হ্যাঁ স্যার, আপনার ভিডিও জি স্যার, অন আছে আমরা স্যার। আপনাকে দেখতে পাচ্ছি স্যার। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমার কেমন আসলে কেন? স্যার আপনাকে দেখা যেতে হবে না স্যার, আপনি আচ্ছা ঠিক আমরা আছে, দেখছি স্যার ওকে, আপনাকে। I begin my speech. Thank you very much. I congratulate you, the people who have taken the initiative to organize this very important webinar. I say my salam to our special guest, Professor Mohiuddin Ahmed, and Professor Josimuddin Bhuya, who is also the director of IQC Feni University. Our treasurer, he is not connected, is he? He is No, not sir. connected. He is not connected, sir. Our registrar Mohoday, he is also connected. I thank them all for being connected in this webinar. The title of the webinar, as I told you when you approached to me, Samuel and others, is a very time befitting. Josimuddin Bhuya, he has spoken very rightly that probably the very important aspects of life is electricity and electronics and electricity. So the importance of this department cannot be overemphasized. It's highly important, one of the important department in Feni University. But as for the title, how the career can be broadened, can be expanded of EEE graduates. Mr. Professor Mohiuddin Ahmed has very rightly spoken. I thank him very much. এই জন্য যে উনি কিন্তু very particularly pointed out the very important aspects of the career building of the graduates. এই জিনিসটা আমি always I have been telling all the department teachers and chairmen that you have to be very careful about and serious about selecting the fourth year project. This is actually the main thing of broadening the career of a student after he passes out from the department. তাকে কিছু হ্যান্ড অন ট্রেনিং শিখতে হবে, তাকে কিছু রিসার্চ শিখতে হবে, তাকে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে হবে, সেই প্রবলেমকে ডিফাইন করতে হবে, সেই প্রবলেমের উপর কাজ করতে হবে, তারপর এটার উপরে রাইট আপ লিখতে হবে, তারপর এটা প্রেজেন্ট করতে হবে। আমি আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে 45 বছর শিক্ষকতা জীবনে, আমি যখন খুলনাতে ছিলাম অনেক বছর, আমি একটা সাবজেক্ট পড়াইতাম, সেটা রিসার্চ মেথোডোলজি। এটা প্রায় 15 বছর আমি পড়িয়েছি, ফোর্থ ইয়ার সাবজেক্ট দিচ্ছি ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্টদের। রিসার্চ মেথোডোলজি, এখানে ফেনী ইউনিভার্সিটি রিসার্চ মেথোডোলজি পড়া হয়, কিন্তু I know the course that is taught here is not very effective. আর তাছাড়া যেটা সমস্যা, শুধু ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে না, this problem is in all the department that we are suffering from lack of senior teachers, lack of experienced teacher. আমরা অ্যাডভার্টাইজ করিও পাই না, especially this department, ট্রিপলি department, this department has been suffering from lack of senior teacher. এখানে থাকি না, কেউ আসে চলে যায়, এটার প্রতি আসে। শুধু জুনিয়র দিয়ে চলছে আজকে প্রায় 4 বছর, আমি 4 বছর আছি ফেনী ইউনিভার্সিটিতে, 4 বছর চলছে জুনিয়র দিয়ে, চেয়ারম্যানশিপের দায়িত্ব জুনিয়র দিয়ে শিক্ষকতার কাজ। তবুও আমাদের আল্লাহর দোয়াতে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এই জন্য যে কিছুটা রক্ষা পেয়েছি, যে আমরা we did not compromise with the merit and talent of the teachers.
আমরা সবসময় ভালো গ্রাজুয়েট পাসিং আউট ফ্রম বুয়েট, রুয়েট, সুয়েট অথবা শাহজালাল ইউনিভার্সিটি থেকে, এখান থেকে টিচার নেওয়ার মানে গ্রাজুয়েট যারা পাশ করে আসে তাদেরকে নেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে আমরা মূলত সিনিয়র না পড়লেও জুনিয়রদের মতো ছেলেদেরকে শেখাইতে পারি। এবং আমরা ল্যাবরেটরিও কম্পারেটিভলি ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে আমাদের ল্যাবরেটরিও আমরা মোটামুটি এখানে ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি, যেটা প্রমাণ আছে যে নোয়াখালী ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা 2 বার 3 বার সেখানে প্র্যাকটিক্যাল করে গেছে। আমি এটা চেষ্টা করেছি যে অন্তত প্র্যাকটিক্যাল করবার মতো এখানে যন্ত্রপাতি থাকে, সেই যন্ত্রপাতি আমরা এখানে কিছু গ্যাদার করেছি এবং সেখানে প্র্যাকটিক্যাল করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি যদি মনে করি, যেটা মহিউদ্দিন সাহেব বলেছেন আর কি, I totally believe in that we have to be very আমরা যদি রিসার্চ শিখাতে পারি আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে, গ্রাজুয়েট লেভেলে রিসার্চ শিখতে পারলে কিন্তু সে তার কেরিয়ার সম্পর্কে আরো ফার্দার বোর্ডেন আপ করতে পারবে when he enter into the job। এই যে আমাদের যে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে দুইটা ছেলের উদাহরণ, জাহাঙ্গীর এবং রাসেলের নাম কি জানি, মাহতাব, জাহাঙ্গীর মাহতাব, এটা দুইজন যে আমেরিকাতে গেছে একসঙ্গে একই ইউনিভার্সিটিতে পাশাপাশি ল্যাবরেটরি, তারা এখন মাস্টার্স করতেছে এবং তারা পিএইচডি করবে আমি মনে করি। এই দুইটা ছেলেকে আমি দেখেছি এক্সেপশনালি they were interested in doing research and publishing things। তাদেরকে আমি নিজ হাতে ওদের পেপার ড্রাফট করে দিয়েছি, পেপার দেখে দিয়েছি, আমি নিজে দেখেছি সেভার পেপারস। তারপর তোমাকে আমি দেখেছি তানভীর, তুমি তো সেদিন আমার কাছে বলেন আপনি আমাকে, তুমি সেদিন আমাকে বললা স্যার আমাকে বলেন আপনার ছাত্রকে আপনি কি পুরস্কার দেবেন, তুমি বললা যে তোমাদের একটা যৌথ পেপার, এটা বোধহয় এদের নেচারে না কোথায়, হ্যাঁ স্যার ন্যাচারাল আর্টিকেল হিসেবে পাবলিশ হয়েছে, which is very encouraging, highly encouraging at this level। এই যে তুমি পেরেছো, আমি জানি you are also a very interested and very curious student in doing research। এই যে কিউরিওসিটি থাকতে হবে, এই কিউরিওসিটি কিন্তু they will make you, all the students will make they will help in broadening the career aspects। চাকরিতে ঢুকবার আগেই তুমি কি যদি তুমি রিসার্চ শিখতে পারো, রিসার্চ ডিজাইন করতে পারো, রিসার্চ কন্ডাক্ট করতে পারো, রিসার্চ লিখতে পারো, রেজাল্ট ডিসকাস করতে পারো, তাহলে সেটাই তো কি বলে ক্যারিয়ার একটা সাংঘাতিক যোগসূত্র আর কি। পরবর্তী যেখানে যাও চাকরিতে গেলে তখন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট অর ইউ ক্যান গো ফর হায়ার স্টাডিজ। এইটাই কিন্তু জরুরি আমি মনে করি। আমি ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যেটা আমি ফিল করি from my experience, that there is no other alternative but to be very serious in fourth year projects, selecting for fourth year project। আমি বলবো প্রজেক্টগুলো সিলেক্ট করতে হবে মোটামুটি ক্রিটিক্যাল, ছোট্ট কাজ হোক, কিন্তু it has to be critical one। এটাই the result of this research will bring some new findings, small হলে ছোট হলে নতুন একটা ফাইন্ডিংস বের করবে, যেটা that will add to the existing knowledge। এবং এই যে ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রনিক্স, এটার যে অ্যাপ্লিকেশন সারা দুনিয়াতে পৃথিবীতে এই রিভলিউশন আমাদের সভ্যতার মধ্যে সাংঘাতিক রকম একটা রিভলিউশন নিয়ে আসছে। এবং আমাদের যে মেশিন লার্নিং তারপরে আর যেগুলো আছে, এগুলো শিখতে হলে রিসার্চ করতে হবে। আমি মহিউদ্দিন সাহেবের সাথে আমার সেভারাল টাইম আলাপ হয়েছে, ওনাকে আমি বলেছি যে আপনি অ্যাডভাইজার প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন, আমি আপনাকে এনকারেজ করেছি যে আপনি ফোর্থ ইয়ার প্রজেক্ট সিলেকশনের ব্যাপারে হেল্প করেন আমাদেরকে। আমাদের জুনিয়র টিচার যারা তত এক্সপিরিয়েন্স নাই, প্লিজ হেল্প দেম ইন সিলেক্টিং আউট very beautiful ক্রিটিক্যাল প্রজেক্টস, যাতে এই প্রজেক্টটাতে কাজ করার পরে নতুন কিছু ফাইন্ডিংস পাওয়া যায় এবং সেই ফাইন্ডিংসটাই পাবলিশ করা যায়। আমি খুলনাতে যখন ছিলাম, যখন ওভার দি ইয়ার্স মেনি ইয়ার্স আমার খুলনা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটরা তাদেরকে যে প্রজেক্ট দেওয়া হতো, সেই প্রজেক্ট থেকে এভরি স্টুডেন্ট কুড পাবলিশ দ্য পেপার ইন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল জার্নালস, সবাই পাবলিশ করতে পারতো। অর্থাৎ the result that they obtain are new to the science knowledge। এইটা যদি নিশ্চিত করতে পারতাম আমরা ফেনী ইউনিভার্সিটিতে ফর অল দি ডিপার্টমেন্টস, আমাদের স্টুডেন্টদের ক্যারিয়ার ব্রোডিং এর কোনো সমস্যা থাকতো না। এবং সমস্যা যেটা আছে সেই সমস্যা তো ওভারকাম আমরা কিছুই করতে পারছি না,
আগামীতে কি হবে আমি জানি না। সমস্যা হলো টু ফাইন্ড আউট সিনিয়র টিচার, টু ফাইন্ড আউট এক্সপিরিয়েন্স টিচার। আমি খুবই খুশি হয়েছি তোমরা যারা এটা অ্যারেঞ্জ করেছো। হাইলি কি বলে গ্ল্যাড to be participated to this webinar. তোমরা যারা এটা করেছো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি এই বলে শেষ করছি। এরপরে যারা কথা বলবে ওদের কথা বলার জন্য আমি কিছু সময় দিচ্ছি। আমি এখানে শেষ করছি। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। Thank you so much, sir. It is really a very beneficial address. We have reached the end of the first session. Now let's move to the second sessions of the event. At the beginning, I will request speakers of our today's event, Rabbi Ahmed, Credit Checking, Shairat Assistant Officer, Chapai Nawabganj District Commissioner's Office, Alumni Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University, to share the experience of your advancement and put some directions to the juniors. Rabbi Ahmed. হ্যালো তানভীর, হ্যাঁ শুনতেছি। হ্যাঁ বলুন আপনি। আপনি আমাকে কি মানে স্পিচের জন্য বলা হয়েছে নাকি? মানে আমি একটু সাইডে ছিলাম। হ্যাঁ, ইয়েস। ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটা অন করছি। Carry on, Rabbi Ahmed. Hello, Assalamu alaikum everyone. Can you see me, Tanvir? Yes, I can see. তো বাংলায় শুরু করবে না ইংলিশে? You can speak Bangla. ওকে। তো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আসলে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়া আমার প্রায় তো 2020-এর মার্চে থিসিস শেষ করেছিলাম, সে করোনার আগে। তো আসলে মানে আমি খুব লাকি মনে করি নিজেকে যে আমি মহিউদ্দিন স্যারের আন্ডারে মানে থিসিসটা পেয়েছিলাম আর কি। তো আর কি মানে স্যারের মতো এরকম একজন পার্সনের ইয়াতে করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার থিসিসটা। তো আজকের বিষয় তো হচ্ছে যে broadening the avenues of the career for EEE students. তোমার পরিচয়টা আবার দাও তো একটু আমাকে। আমি শুনি তোর নামটা। স্যার স্যার এটা তো প্রথমে বলা হয়নি স্যার, সরি স্যার। স্যার আমি স্যার মোহাম্মদ রাব্বি আহমেদ, 9th ব্যাচ, ডিপার্টমেন্ট অফ। জি স্যার। আচ্ছা বলো, এবার বলো, কথা বলো, স্পিক, কথা বলো প্লিজ। ইয়েস স্যার। আর স্যার আমি বর্তমানে স্যার চাঁপাইনবাবগঞ্জে আছি, মানে এখানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আর কি স্যার আমার চাকরি হয়েছে এখানে আর কি। আচ্ছা। Government service holder. আর স্যার আমার মেইনলি টার্গেট ছিল যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড ইলেকট্রিক্যাল সেক্টরে জব করার। তো কিন্তু মানে এটা আমার বিএসসি করা অবস্থায় মানে অ্যাপ্লাই করা ছিল, যার কারণে হঠাৎ এখানে দেওয়ার পরে ইয়াটা হয়েছে। তো স্যার আর আজকে আমাদের এটা নিয়ে আমি কথা বলবো। তো আমাদের যেহেতু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, তো আমাদের অনেক কিছুতে আমরা মানে অন্য সব ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে। তো এখানে ফেনী ইউনিভার্সিটি আমি পড়ার সময় মানে যেটা মেইনলি আমি মানে একটু ল্যাকিংস ছিল আমাদের নিজেদের মধ্যে, সেটা হচ্ছে যে আমরা
প্র্যাকটিক্যাল নলেজে অনেক মানে অন্য স্টুডেন্টদের চেয়ে বা আমাদের নতুন ইউনিভার্সিটি হিসেবে যা ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো যে অনেক কিছুই পেয়েছি, কিন্তু তারপরও অনেক কিছুর প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা মানে সম্পূর্ণ আকাশ আর পাতাল ডিফারেন্স। মানে একটা জিনিস বইয়ের মধ্যে পড়া আর প্র্যাকটিক্যাল মানে অনেক ব্যবধান সৃষ্টি করে। তো ইনশাল্লাহ ওইটাও হয়ে যাবে এক সময়, কারণ আমাদের ফেনী ইউনিভার্সিটি সবসময় কোয়ালিটিতেই বিশ্বাস করে। তো আর আমাদের যেহেতু আজকের টপিকস হচ্ছে যে আমাদের যে ক্ষেত্রটা ইলেকট্রিক্যাল সেক্টরে পড়ে যে অপরচুনিটি গুলা, তো আমি বলতে পারি যে আমাদের সেক্টরটা বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল সেক্টরটা সবচেয়ে বেস্ট। কারণ হচ্ছে এখানে অনেক অন্য আমি যেগুলা বলি সিএসসি কিংবা সিভিল বা মেকানিক্যাল বা টেক্সটাইল আরো যত ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তার মধ্যে মানে ইলেকট্রিক্যালের জব পাওয়ার যে ইয়াটা মানে ফিল্ডটা ওইটা অনেক বড়। এবং আমার স্যার যে কথাটা বললো যে মাহতাব ভাই এবং নোমান ভাই হচ্ছে যে এখন তারা ইউএসএ তে, তো আমি ওই সময় মানে আমার একটা ভুল ডিসিশন ছিল যে আমার একটা অপরচুনিটি ছিল বাইরে কোন স্টাডি করার, তো তখন আমি মানে দেশেই জব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তো যেটা আমার একটা বিগ মিস্টেক ছিল। আর এই আর কি, এখন ভাইয়াদের থেকে আসলে আমাদের যারা নতুন স্টুডেন্ট তারা অনেক অনুপ্রেরণা পেতে পারে, কারণ তারা একজন বিদেশি প্রফেসরের আন্ডারে তারা আছে বা ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আছে। সত্যি এটা অনেক একটা গর্বের ব্যাপার। এবং আর আমাদের যারা নতুন স্টুডেন্ট যারা আসবে তাদের উদ্দেশ্যে একটাই বলা থাকবে যে বা এখানে যারা আমার জুনিয়র যে ছোট ভাইরা আছে বা জুনিয়র যারা আছে তারা তাদের উদ্দেশ্যে এটাই যে বলা যে প্রথমে নিজেদের মানে নিজের গোলটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকতে হবে, যে আমি কেন ত্রিপই নিয়ে পড়ছি বা আমার উদ্দেশ্য কি বা আমি কোথায় যাব। আমার গোলটা আগে সেট আপ করতে হবে। না আমি শখ করে ত্রিপই নিয়ে পড়লাম মানে একটা ডিগ্রির জন্য, এটা নিয়ে আসলে কোনো লাভ নেই। কারণ আর বর্তমানে যে একটা কম্পিটিশন আসলে এটা ফিল করা যায় যখন গ্রাজুয়েশন শেষ করা যায়। তো এটা আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে আমরা কোথায় যেতে চাই, নিজেকে কোথায় নিয়ে যেতে চাই, ওইটার উপরেই আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে। আর সর্বদা নিজের যে গোল থাকবে ওটার পিছিয়ে আমাদেরকে লেগে থাকতে হবে। তো আর আরেকটা ব্যাপার সেটা না বললে নয় যে আমাদের ত্রিপলি সেক্টর নিয়ে পড়াশোনা করে যে আমরা শুধু জবই করব সেটা না, আরেকটা অপরচুনিটি থাকে যে রিসার্চের। তা আমাদেরকে সব সময় রিসার্চ যদি আমরা করতে চাই, ভবিষ্যতে রিসার্চার হতে চাই, তো আমাদেরকে সব সময় আমাদের প্রফেসরদের সাথে আমাদেরকে অ্যাটাচ থাকতে হবে বা এটা নিয়ে সিরিয়াস থাকতে হবে। বা আমাদেরকে থিসিস করার সময় থিসিসের আমাদেরকে বেশি ফোকাস করতে হবে যে আমি এই থিসিস দিয়ে ভবিষ্যতে যাতে আমি আরো অনেক থিসিস পেপার আমি পাবলিশ করতে পারি। আর থিসিস পেপার গুলা পাবলিশের মাধ্যমে তখন অনেক অপরচুনিটি থাকে বড় কিছু করার। তো আর কি সবার উদ্দেশ্যে শুভকামনা থাকবে যারা নতুন স্টুডেন্ট। আর যারা নিউ কামার তাদের গোলটা সেট আপ করতে হবে যে সে কি করতে চায়। আর স্যারদের প্রতি আমি সালাম জানিয়ে আর তানভীরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার ডিপার্টমেন্টের সকল শিক্ষকদেরকে যারা এরকম একটা সুন্দর মানে এত সুন্দর একটা আয়োজন যে ওয়েবিনার বা যাই বলি, তো সবাই একত্রিত হওয়ার বা নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা বা
অন্য সকল স্যারদের, বড় স্যারদের আমার বা সবার যে জ্ঞানগুলা, নলেজগুলা, ওগুলা থেকে জ্ঞান আহরণ করে ভবিষ্যতে আরো বড় কিছু করা যাবে আর কি। তো এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Rabbi Ahmed, for your speech. Now it is time to pick the questions from the audience. If you have any questions, feel free to grab this great opportunity to ask the speakers. I think it will be better for our audience if I run the question and answer part in Bangla. অডিয়েন্স থেকে কারো যদি সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি বিষয়ক কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে ভাইয়ের কাছ থেকে এখনই জেনে নিতে পারেন, কোশ্চেন করতে পারেন। অডিয়েন্স থেকে কোনো কোশ্চেন? Tanvir, I can see there is someone raised the hand. You can give the chance to him to ask the question. Saidujjaman. No? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, সাইদুজ্জামান বলেন, আপনার কোশ্চেন করেন। স্যার আমার প্রশ্ন ছিল মহিউদ্দিন স্যারের কাছে, মানে আমাদের বেটার একটা ক্যারিয়ার গঠনের জন্য আসলে মূলত আমাদের কোন কোন বিষয়গুলোর উপর ফোকাস করা উচিত, কোন কোন স্কিল গুলোর উপর ফোকাস করা উচিত? স্যার মহিউদ্দিন স্যার আপনার কাছে কোশ্চেনটা করছে। আচ্ছা, ওকে, এটা একটু খুব জটিল। ওই ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের জন্য একটু জটিল, কারণ হলো যে বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে বাংলাদেশে তিনটা ডিপার্টমেন্টকে আমরা বুঝি ইঞ্জিনিয়ারিং আর কি, বেসিকলি সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হচ্ছে তোমার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। তো এখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আমাদের দেশে এখন এক আছে, যেহেতু ট্রিপল ই যদি আমরা রাখি তাহলে তার জব মার্কেটটা অনেক ভালো, ওয়াইড রেঞ্জের জব মার্কেটটা পাওয়া যায়। যেমন ট্রিপলি থেকে ভাগ হয়ে গেছে ইলেকট্রিক্যাল, আবার কোথাও যে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক ডিপার্টমেন্টও আছে, কোথাও ইসিই আছে, কোথাও ইটিই হয়ে গেছে, কোথাও বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে গেছে। আরো এখানে আমাদের দেশে এগুলোই আছে পরিচিত। আরো বিদেশ ন্যানো ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা, তারপর বায়োমেডিক্যালে ভালো ভালো ইকুইপমেন্ট তৈরি করছে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে বেসিক ট্রিপল ডিপার্টমেন্টের দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল প্রশ্ন করেছে সাইদুজ্জামান। তোমাদের যদি প্রথমে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে তোমার ঝোঁকটা কোন দিকে, কোন দিকে আমার ভালো লাগে। ফর এক্সাম্পল, এখন ক্লাস নেই, ইলেকট্রিক্যাল বলো মেকানিক্যাল বলো, যেখানে ক্লাস নেই কেন জানি না, ওরা খুবই ন্যানো টেকনোলজি বা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, নতুন নতুন ম্যাটেরিয়াল, এগুলো নিয়ে খুব ইন্টারেস্টেড হয় আর কি। এটা এক একজন স্টুডেন্টের এক একটা ভাব। তো সেক্ষেত্রে তুমি প্রথম যেটা করতে পারো যে যখন তুমি কোর্স শুরু করবা বা একটু পড়াশোনা করছো, তখন তুমি মনটা ঝোঁকে যে ইলেকট্রনিক্স এর দিকে ভালো লাগছে কিনা প্রথম, কিন্তু নিজের মনের উপরে যদিও আমাদের এখানে একটু সমস্যা আছে, যেহেতু এখানে রিসোর্সটা কম, তুমি হয়তো যেটা চাইবে সেদিকে হবে না। কিন্তু ফর এক্সাম্পল তুমি যদি ইলেকট্রিক্যালে যেতে চাও, ইলেকট্রনিক্স এ তুমি কাজ করতে চাও, হয়তো পার্টিকুলার তুমি ওই জিনিসটা পাবা না, কিন্তু ওর কাছাকাছি হয়তো টিচারদেরকে পাবা। তো সেই জন্য প্রথমেই এই দিক থেকে ইয়ে করা এক। 2 নম্বর হচ্ছে ট্রিপলি গ্রাজুয়েটের প্রথম থেকেই বাংলাদেশে যে জব মার্কেট গুলো আছে তার সম্পর্কে একটু হালকা ধারণা থাকা দরকার। ফর এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পল যদি আমি দিই, সেটা হচ্ছে রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট। এখন এটা নিয়ে একটু কনফিউশন অনেক স্টুডেন্টের, কি এটাকে মেকানিক্যালের লোক বেশি দরকার না ইলেকট্রিক্যালের লোক দরকার, এটা কার? আসলে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট এমন একটা জিনিস, এটা এত বড় একটা প্রজেক্ট, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট। তো সেই প্রজেক্টের ভিতরে অনেক দরকার, এটা এক্সাম্পল বললাম আর কি। সেখানে ইলেকট্রিক্যাল লোক দরকার হয়, মেকানিক্যাল দরকার হয়, কম্পিউটার সায়েন্সের লোক দরকার হচ্ছে, আর জেনারেল তো আছেই। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে হিউজ এক্সপেরিয়েন্স, মানে অনেক বড় একটা সেক্টর জবের জন্য। তো সেটা যদি তোমার আগে যদি জানা থাকে তাহলে তোমার জন্য একটু ইজি। আর ওখানে এরকম না
যে পাওয়ার প্ল্যান্ট সম্পর্কে তোমাকে কোশ্চেন করে তুমি কি রকম পাওয়ার প্ল্যান্ট, কারণ ওরা জানে যে এন্ট্রি পোস্টে তুমি ট্রিপল এ গ্রাজুয়েট, সেখানে তোমাকে ওই যে বললাম যে তুমি যদি 4th ইয়ারে যদি প্রজেক্টটা যদি ভালোভাবে করো তখন তো কনফিডেন্স অন্য লেভেলে থাকবে। আমি একটা কথা সবসময় আমার ছাত্রদেরকে বলি, আমি হয়তো বেশি বলা হয় কিনা জানি না, আমি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বুয়েটের অনেক স্টুডেন্ট আমার সাথে কাজ করে, বুয়েট থেকে ভালোভাবে পাশ করা আমাদের এখানে টিচার। আমি কয়েকদিন আগে ডিগ্রি দিয়েছি ইলেকট্রিক্যালে, যে বুয়েটে 5th বয় ছিল, অ্যাডমিশন টেস্টে 20 আর ট্রিপল ডিপার্টমেন্টে 5th। আমার এখানে টিচার এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, তাকে আমি ডিগ্রি দিয়েছি ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের উপরে, ন্যানো ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কাজ করছে। এবং সে এরকম স্কিল ডেভেলপ করছে যে তোমরা যে আমরা যে এই যে প্রোগ্রাম গুলো তৈরি করি, যে ক্লিক করলে এখানে একটা ম্যাটেরিয়াল কি তার না এটা আমরা পেলে সেগুলো বানাতে পারি। আমরা সেক্টর স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো নিজে তৈরি করতে পারছি। এই জন্য ইউরোপের সবচেয়ে বড় স্কলারশিপ যেটা I20 কি একটা মানে নাম আমি ভুলে গেছি, ওখান থেকে অফার করছে বেলজিয়ামের জন্য। বেলজিয়াম একটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে, ও হয়তো এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি যেহেতু ইউএস এর দিকে যাইতে বলতেছে। তো সেই ক্ষেত্রে বলতেছি আমি আমার কথাটা আবার ফেরত আসি, যে এক হচ্ছে তোমার মন কি চায় সেদিকে যাবা, আর সেকেন্ড হচ্ছে যে নিজের 4th ইয়ারে না শুধু তুমি একজন যে টিচারের সাথে তোমার যদি উৎসাহ থাকে, আমাদের এখানে টিচাররা অনেক অনেক ভালো গবেষণা করে, কিন্তু স্টুডেন্টের সেরকম হইতে হবে, দুই দিক থেকে হলে সহজ হবে, আলোচনার মুখ একই হবে, তাহলে কলেজটা বলবে। এক্সাম্পল স্বরূপ তো সেক্ষেত্রে তুমি যদি যাও 1st ইয়ারে তুমি ছোট ছোট কাজ করতে পারো, 2nd ইয়ারে ছোট ছোট কাজ করতে পারো, এই যে একটা স্কিল ডেভেলপ হবে সেটা অন্য লেভেলের হবে, তখন তোমার কনফিডেন্স থাকবে অন্যরকম। সেই যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনে তোমার ইয়ে থাকবে অন্যরকম। আমি সেটা এটা তো এখন বলছি, কিন্তু তোমরা যদি করো ইনশাআল্লাহ তখন তুমি প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাবা। আমি হয়তোবা কোশ্চেনের ডিরেক্ট অ্যান্সার দিতে পারলাম না, কিন্তু আমার মনে হয় তোমাকে কভার করতে পারছি। আমি প্রথম তুমি তোমার নিজের দিক খেয়াল করবা, ওই অনুসারে আগাতে থাকবা, আর 3-4 জন মিলে একা না হলে যারা ইন্টারেস্টেড আছে তাদেরকে নিয়ে গ্রুপ বানাও। পড়ালেখার পাশে আমরা এই কাজটা করতে, ছোট কাজ হোক এটা করা শুরু করো, ঠিক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ তানভীর। শেষ। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ। আর কেউ কি কোশ্চেন করবে? আমি যদি মহিউদ্দিন স্যারের সাথে একটু অ্যাড করে বলি, আমি যখন রিসার্চ শুরু করেছিলাম, আমার মনে হয় আমি 2nd ইয়ারে প্রথম দিক থেকে প্রায় আমি রিসার্চ করতাম। তো তখন আমি অনেক স্টুডেন্ট বা আমার সহপাঠী যারা আছে তাদেরকে আমি খুব হাতে ধরে বা ওদেরকে রিকোয়েস্ট করতাম যে আসো একসাথে কাজ করি, কিন্তু ওরা এতটা মোটিভেটেড করতে পারি নাই ওদেরকে, ওরা করে নাই। এখন যখন আমার তো মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে কিছু পেপার পাবলিশ হয়েছে ভালো, তো এখন ওরা আফসোস করতেছে যে আসলে আমরাও যদি আপনার সাথে করতাম তাহলে তো আমাদেরও আজকে অনেকগুলো পেপার থাকতো। এখন স্যারের যে ডিরেকশনটা বললো আমাদেরকে যে আস্তে আস্তে 1st ইয়ার থেকেই যদি আমরা আস্তে আস্তে ছোট ছোট প্রজেক্ট করা শুরু করি, তাহলে দেখা যাবে যে 4 বছর শেষে মোটামুটি আমরা ভালো একটা অ্যাচিভমেন্ট পাবো। তো অডিয়েন্স যদি আর কারো কোশ্চেন চাই, আমি কি আর কেউ কোশ্চেন করতে চাই স্যারদের কাছে অথবা রাব্বি আহমেদ স্পিকারের কাছে? Assalamu alaikum. Am I in clear sound, sir? Yes. I have questions to our honorable BC sir. Recently, we observed that the reputed companies of Bangladesh are always prefer the students of reputed universities on their vacancies. In this situation, after completing graduation, how can we represent us to achieve our goal in this competitive career market, though we are from low-ranked university student? Please explain and give us the important message, sir. ডিসি স্যারের কাছে কোশ্চেনটা উনি করছে। স্যার কি আছে আমাদের সাথে?
কথা বলছি আমি কথা বলতেছি। Thank you very much for your question. I forgot your name. The question that you have raised is very, very vital in the sense that the bigger companies or the reputed companies, they are very they are weak to the to the bigger universities, these reputed universities, Buet. And this is a fact actually. The companies always like to employ better good graduates from better universities. Since Feni University is a small university and also not very known, so it is very difficult to attract their attention. Very, very difficult. Except what I have said in my speech and what Professor Mohiuddin said, that the only way is to prove yourself that you are competent, that you have to have some practical knowledge of doing things, practical knowledge, practical projects, thesis. Finally, the first year, second year, finally, you have to be involved in curious things like little projects, finding out results, publishing the results, discussion is how to write good publication. If you can earn this type of experience, maybe this will lead to the positions offered by better companies, but very, very difficult to attract their attention, because in their advertisement they would not mention the name of smaller universities. It is very, very difficult, except if we can approach to them that please, when you advertise your job, you mention the name of any university also. It a person to one-to-one contact. Other than that, there is no better easy way to attract the attention, except you prove yourself through your publications and things like that, or contacting the bigger companies to include the name of any university in their advertisement. এই দুইটাই way আছে, আর কোন নাই এখন। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার। আমি যদি বিসি স্যারের সাথে একটু অ্যাড করি, তাহলে কোশ্চেনারকে বলবো যে নিজেকে প্রমাণ করে আমাদেরকে এখানে তো চাকরির জন্য যে আমাদেরকে ফাইট করতে হবে, সেখানে ফাইটের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, বুয়েট, কুয়েট, চুয়েট সব ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরাই থাকে। ওদের সাথে ফাইট করেই তো আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি ফেনী ইউনিভার্সিটিতে পড়েও আমি ওদের মতো করে শিখতে পারছি বা নিজেকে ডেভেলপ করতে পারছি। তো যখন আমরা নিজেকে তাদের সামনে প্রমাণ করতে পারবো, তখনই আশা করি আমাদেরকে ফেলে দিবে না কেউ। এক্স্যাক্টলি তাই। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ তানভীর। আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের জন্য একটা ধাঁধা দেই, তোমরা একটা অ্যান্সার দিবা? ধাঁধা, ছোট্ট একটা ওর কোশ্চেন অনুযায়ী। আচ্ছা, আমি বিসি স্যার তো আবার যারা আমাদের সম্মানিত টিচার আছেন এখানে সবাই জানেন যে আমরা যখন রিক্রুটমেন্টে যাই, আমরা যখন রিক্রুটমেন্ট করি, তখন আমরা কি করি? যে প্রশ্ন করছে সেই, যে মনে করো আমি একটা কোম্পানিতে গেলাম অথবা আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে গেলাম, আমরা টিচারদের ভাইবা নিচ্ছি, এক্সপার্ট হিসাবে আমি গেছি বা বিসি স্যার গেছেন বা আরেকজন গেছেন। আসলে ওইখানে টিচার যে বেসিক যে কোশ্চেন করবেন সেটা এক দুইটা হয়। হঠাৎ করে আমরা কি করি কি, আমাদের ইয়েই থাকে যে আচ্ছা আপনি কি প্রজেক্ট করেছেন বা আপনি কি থিসিস করছেন। এমএসসি করা থাকলে অবশ্যই এটা অবশ্যই মাস্ট। আমাদের এখানে ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আছেন, অনেক এক্সপেরিয়েন্স, উনি ছাত্র জানেনই যে আমরা কি করি যে আপনি এমএসসি তে কি করছেন বা কি কাজ করছেন। আচ্ছা, তখন সে মনে করে যে চুয়েটে গ্রাজুয়েট, বুয়েটে গ্রাজুয়েট, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এবং ফেনী ইউনিভার্সিটি। এখন ফেনী আমাদের যেটা হয়, আমরা সব সময় বলি যে আমরা সারফেসে জানি সবকিছু। আমি আমার ছাত্রদেরকে বলি, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে তো ফিজিক্স, হ্যাঁ ফিজিক্স তো স্যার জানি, খুব স্যার পড়ছি আমরা। কেমিস্ট্রি স্যার এটা তো খুবই নাইস, আমি খুব মুখস্থ ভালো জানি। সবকিছুই আমরা জানি, কিন্তু আমরা সারফেসে যখন একটু ডেপথে যাই আর আমরা জানি। কিন্তু
আমি যদি আমার ছাত্র অ্যাটলিস্ট 4th ইয়ারে যে প্রজেক্টটা সে করছে সে যে সুন্দর করে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, ছোট হোক, মানে সে সবকিছু জানে, ফেনী থেকে সে ঢাকা যাবে, সে কোথায় স্টারলাইন কাউন্টারে গেছে, কাউন্টারে যাওয়ার টিকিট কাটবে, তারপর ওই গাড়িতে উঠবে, স্টপেজ মাঝখানে কোথায় দিবে, ওখান থেকে সে ঢাকা কোথায় যাবে, যাওয়ার পর সেখান থেকে যে বাসায় কিভাবে যাবে, উবার নেবে না কি নেবে, সব ক্লিয়ার কনসেপ্ট আছে। এই ছেলেটা যদি আমাকে বলতে পারে, আমরা সবাই একটু বলি তো বোর্ডের অবস্থা কি হবে? বোর্ডের 5 জন বা 6 জন এক্সপেরিয়েন্স লোক আছে যে কথা ক্লিয়ারলি বলতে পারবে। একটা প্রজেক্ট, আমি যে কথাটা বারবার বলছি যে তোমাকে বেসিক কোশ্চেন করার জন্য স্যারকে আগের দিন রাতে সব তোমার বই পড়ে আসবে, এটা সম্ভব? তোমার সব এই তুমি যে কোর্স করছো 42টা 40টা, এটা সম্পর্কে পড়বে? তোমাকে 2-1টা বেসিক কোশ্চেন করবে, বেসিক, ভেরি বেসিক, যে সিঙ্গেল ফেজ মোটর কি, ডবল ফেজ মোটর কি, এগুলো বললো। এগুলো তো তুমিও দিবা, ও দিবা, হয়তো পুরো বলতে পারবা না, 50% বলতে পারবা, কিন্তু মেইন প্রবলেম, মেইন ইয়েটা হবে ওখানে। আমি সুন্দর পারপাস ছিল এটা, এই মেথড আমি ইউজ করছি, আমার এক্সপেক্টেড রেজাল্ট ছিল এটা, এই রেজাল্ট আমি পেয়েছি এবং আমি এটা পাবলিশ করার চেষ্টা করছি, আমি ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখেছি। তখন ওই বোর্ডের অবস্থা কি হবে? তানভীর বলো তো কি হবে? স্যার বোর্ড অবশ্যই ফ্যাসিনেট হবে বা কাম টু দ্য পয়েন্ট। তখন আমি চুয়েটের টিচার বা আমার চুয়েটের গ্রাজুয়েট আছে, আরেকজন বুয়েটের এক্সটার্নাল আছে, বুয়েটের টিচার আছে, ওই বুয়েটের স্টুডেন্টের যদি, কারণ এত সহজ না, কারণ এমনিতে ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করলে করা যায়। আমি সরি টু সে, আমি ক্লিয়ারলি তোমাদেরকে বলছি, যেহেতু তোমরা ছাত্র এখানে আছো, আমাদের উচিত আমাদের শেয়ার করা। ডেফিনেশন তুমিও কাছাকাছি গেলে, ও কাছাকাছি গেল, কিন্তু 4th ইয়ারের যে প্রজেক্টটা বা মাস্টার্স এর যে প্রজেক্টটা, তখন যদি ক্লিয়ার না বলতে পারে, তখন আমার ধারণাটা, তুমি একটা চুয়েটের ছাত্র, তুমি নিশাতে কাজ করো, তখন আমরা হঠাৎ করে রাগ উঠে গেলে যে তুমি কার সাথে কাজ করছো, তখন আমরা চিনি এই লোকটা খুব ভালো, যে হাউ টু প্রুভ ইয়োরসেলফ। আমরা এটা ভুল করি, সবসময় ভুলের মধ্যে আছি। গাদা গাদা বই পড়ে তোমার কেউ যায়, তুমি স্যারকে স্যারকে জিজ্ঞেস করো, স্যার তো জানেন। আমরা যারা এক্সটার্নাল হিসেবে, আমি তোমার বই পড়তে যাবো, এটা হয়? 40টা সাবজেক্ট পড়ছো, যাবো কোয়ান্টাম মেকানিক্স, আমি ডেফিনিশন ধরতে যাবো তোমাকে, এটা সম্ভব কখনো? সুতরাং ওই যে কথা এটাই, যে তোমার ওইটা দেখে আমরা বুঝবো, তোমার রিপ্রেজেন্টেশন দেখে আমরা বুঝবো। আর প্রথমে স্যাররা আমরা কি বলি, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, তুমি তোমাকে পরিচয় দাও। এই পরিচয়টাই তুমি দেওয়ার সময় আমরা বুঝে যাই, বোর্ড বুঝে যে আসলে কে। তো সেই জন্য এভাবে তোমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে, এভাবে তোমাকে তৈরি করতে হবে। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কয়েকদিন আগে তোমাদেরকে একটু ইনফরমেশন দেই। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা, বিদেশিরা কখনো জিজ্ঞেস করে, ফেনী ইউনিভার্সিটির মাতাব আছে, নোমান আছে এখানে, বা আরো মালয়েশিয়াতে যারা আছে তারা জিজ্ঞেস করো, ওদের জিজ্ঞেস করছে যে ফেনী ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি না পাবলিক ইউনিভার্সিটি? ওটা নিয়ে ওদের মাথা ব্যথা নেই, ওরা চিন্তাও করে না। আমাদের দেশে সেই ডিস্ট্রিক্ট, সারা পৃথিবীর বড় বড় ইউনিভার্সিটি সব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, হ্যাঁ, প্রাইভেট পার্টনারশিপে ইউনিভার্সিটি পড়াশোনাটা একটা পণ্য হিসেবে নিচ্ছে সারা পৃথিবী। এই জন্য এখন আমাদেরকে বলছে আউটকাম বেসড এডুকেশন বলে। আপনি একটা ছাত্রকে বললেন যে আমি অনেক জ্ঞান জানি, নো, এটা ওরা জানতে চাচ্ছে না। কি জ্ঞান পার্টিকুলার বলেন, যে আমি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট, আমি সার্কিট ডিজাইন করতে পারি, এটা বলেন, এটা শুনতে চাচ্ছে ওরা। কেমন? তো সেই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি নিয়ে তোমার নিজের পড়ে থাকা, আমাদের একটু সময় লাগবে, একদিনে তো সেরকম হয় নাই। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির একটি ডক্টর মাদি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, আমরা কয়েকদিন আগে একটা তাওয়াসে প্রজেক্ট পেয়েছি, বাংলাদেশে খুব কম লোকে 4টা থেকে 5টা প্রজেক্ট পেয়েছে, হাই অ্যাম্বিশাস প্রজেক্ট যেগুলো, এই ডক্টর মাদি একটা পেয়েছে। এখন বলো, তাওয়াস ইয়ে দিছে, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি নাকি, এখানে কোন ধরনের ছাত্র ভর্তি হয় ওটা দেখার বিষয় না। এই জন্য ওরা এই জিনিসগুলোকে প্রফেশনালি নেয়। বি কেয়ারফুল। আমেরিকা বলো, ইউরোপ বলো, তারা দেখে যে সে কি জানে, তার পেপার কি, তার সার্টিফিকেট কি বলছে, তার কাগজ কি বলছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি মনে করি যে তোমাদেরকে আমি যে কথাগুলো বিসি স্যার
এবং আমরা যারা তোমাদেরকে এই কথাগুলো বোঝাতে চেষ্টা করছি যে তুমি ক্যাম্পাসে আসছো, আসলে তুমি চিন্তা করো যে নিজেকে এইভাবে ডেভেলপ করার চেষ্টা করো, স্কিল ডেভেলপ করার চেষ্টা করো। থিওরি তোমার হয়ে যাবে, তুমি থিওরিতে কেউ A+ পাবে, কে ও পাবে, কে B+ পাবে, কিন্তু ওই রিসার্চের এই যে তানবীর যে বললো সে ফার্স্ট ইয়ার থেকে চেষ্টা করছে, কয়জন ছাত্র? হয়তো 2-4 জন থাকবে অবশ্যই, কিন্তু আরো বেশি চাই আমরা। আমরা চাই মোর দেন ইন্টারেস্টেড হোক। হ্যাঁ, তারপরও 100% হবে না, এটা সব জায়গাতেই হয়, কিন্তু 50% স্টুডেন্টের মধ্যে মিনিমাম এই ইন্টারেস্টটা থাকা দরকার যে আমি কিছু গবেষণা করব, আমি কিছু কাজ করব, আমি কিছু নতুন চিন্তা ভাবনা, তার এই যে একটা ব্রেন স্টর্মিং, এটি তোমার অনেক আগে বাড়াবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ তানভীর, সেই কোশ্চেন পেছে থাকে। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার মূল্যবান আমাদের দিক নির্দেশনাগুলো অবশ্যই আমাদেরকে আলোর পথ দেখাবে। Now I will request speaker of our today's event, MD Hassan, Sub-Assistant Engineer, West Zone Power Distribution Company Limited, also alumni, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University, to share the experience of your advancement and put some direction to the junior. Muhammad Hassan. MD Hassan left this meeting due to his official duty. So now I will request the speaker of our today's event, MD Jahangir Alam, Research Associate, Microelectronics Lab, Morgan State University, Baltimore, Maryland, USA. Also alumni, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University, to share the experience of your advancement and put some direction to the juniors. MD Jahangir Alam. আসসালামু আলাইকুম। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, we can hear you. শোনা যায় জাহাঙ্গীর, শোনা যায়। আপনি বাংলায়ও বলতে পারেন, সমস্যা নেই। ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন, এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য, যেখানে আমার শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় মুখগুলোকে আমি দেখতে পাচ্ছি। সো অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথমে আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমি মনে করি বেটার হয় আমি আমার বাংলাদেশের লাইফটা শেয়ার করি, যে কিভাবে আসলে আমি অনেক বড় স্ট্রাগলিং পথ অতিক্রম করে এসেছি ফেনী ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন সময়। দেন আমি যদি সময় পাই, দেন আদার এক্সপিরিয়েন্স অলসো শেয়ার করব। হায়ার স্টাডি আসলে আমার যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনা করছিলাম, তখন থেকে আমার হায়ার স্টাডির একটা স্বপ্ন ছিল। এই স্বপ্ন নিয়ে আমি 2011-তে আমি মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম একটা এজেন্সির মাধ্যমে, বাট আমি মিসগাইড হয়েছিলাম, যার কারণে আমি সেখানে পড়াশোনা কমপ্লিট করতে পারি নাই। দেন 2013 সালে আমি বাংলাদেশে ব্যাক করি। তো বাংলাদেশে ব্যাক করার পর আমার যে প্রবলেমটা ফেস করেছি সেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল যে প্রবলেম। যেহেতু আমি মালয়েশিয়াতে অনেক টাকা নষ্ট করেছি, সো আমাকে ফ্যামিলি থেকে আসলে সাপোর্ট দেওয়ার বিষয়টা স্ট্রং ছিল না আর কি। তো আমি আমার নিজের কাছে কিছু টাকা ছিল, তো আমি ফেনী ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেই যে টাকাটা আমার কাছে ছিল সেটা দিয়ে। বাট আমার ফ্যামিলি আমাকে নিষেধ করেছিল যে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার অনেক খরচ, যেটা বিয়ার করাটা ইম্পসিবল হবে, হয়তো 1-2টা সেমিস্টার যাওয়ার পরে পড়াশোনা আবার স্টপ হয়ে যাবে। তো আমার বড় মামা আছে ইউএসএ তে, টেক্সাস ইউনিভার্সিটিতে উনি পিএইচডি করছে। তো উনি আমাকে
নিষেধ করেছে। উনি আমাকে বলেছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেই প্রাইভেট যে ডিগ্রিটা আছে সেটা করার জন্য, অ্যাটলিস্ট একটা ডিগ্রি পাওয়ার জন্য। বাট আমি মামাকে একটা কথা বলেছিলাম যে আমার অবস্থানটা আসলে ন্যাশনালে ডিগ্রি করার মতো অবস্থানে নাই। আমি যে 5 বছর পড়াশোনা ডিগ্রি করব তখন হয়তো আমি মানসিকভাবে অনেক বেশি আপসেট হয়ে যাব, কারণ আমার অ্যাম্বিশনটা একটু হাই ছিল। তো মামা আমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করে নাই ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য। বাট আমি নিজ থেকে আসলে নিজের কাছে কিছু টাকা ছিল, সেটা দিয়ে আমি অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম ফেনী ইউনিভার্সিটি। তো এক সেমিস্টার যাওয়ার পরে, প্রথম সেমিস্টার যাওয়ার পরে সেকেন্ড সেমিস্টারে আমার কাছে আর টাকা ছিল না। তো আমি ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের কারণে আমি সেকেন্ড সেমিস্টারটা অফ দিয়েছিলাম। তা আমি স্টুডেন্ট পড়ানো শুরু করেছিলাম, বেস পড়াইছি আমি ফেনীতে। ওটা দিয়ে আবার নতুন করে আবার স্টার্ট করেছিলাম। আমি ফেনীতে একটা স্কুলে টিচিং করতাম। প্রথমে আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম, যেহেতু আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, স্বপ্নগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। সো আমি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিশন নেওয়ায় ভেবেছিলাম অ্যাটলিস্ট একটা কলেজে টিচিং করতে পারবো ইংলিশে, গ্রাজুয়েশন করে হলেও। বাট আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গালিব স্যার আমাকে অনেক মোটিভেটেড করেছিল যে ইংলিশ থেকে তখন আমাকে আবার ট্রিপলিতে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বললো আর কি। তো আমি ওনার কথা শুনে তাই করলাম। তো এরপর ফেনীতে আমি একটা স্কুলে টিচিং করতাম, এর পাশাপাশি ফেনী ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলোতে জয়েন করতাম। যদিও সবগুলো ক্লাসে জয়েন করতে পারতাম না, বাট গালিব স্যার আমাকে অনেক হেল্প করেছে লেকচারগুলো কালেক্ট করার ক্ষেত্রে বা পার্সোনালি পড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি হেল্প করেছিল। তো এটা আমার অনেক বেশি কাজে লেগেছে। দেন 2015 সালে আমার বড় মামা ইউএসএ তে আসার পরে সে আমাকে মোটিভেটেড করলো যে তুই যেহেতু ইলেকট্রিক্যালি পড়তেছস, তো ইউএসএ তে তুই ইউএসএ এর জন্য ট্রাই কর। এখানে ইউএসএ তে কখনো কোনো বাংলাদেশে কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছো সেটা দেখবে না, শুধু সিজিপিটা ভালো হলে আর জিআরই স্কোর অথবা আইএলটিএস স্কোর যেগুলো থাকলেই অ্যাডমিশন হয়ে যাবে, স্কলারশিপ হয়ে যাবে আশা করি। তো আমি তখনই মামার যে জিআরই বইগুলো ছিল সেগুলা পড়া স্টার্ট করি। কিন্তু সেটা আমার জন্য এনাফ ছিল না, যেহেতু জিআরই বইগুলো পড়ার জন্য কিছু নলেজ লাগে, সেটা হয়তো আমার কাছে ছিল না। তো আমি গ্রাজুয়েশন ফাইনাল ইয়ারে আমি ঢাকাতে একটা জিআরই কোচিং সেন্টারে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম, সপ্তাহে একদিন যেতাম। তো সেখান থেকে আসার পরে আমি আস্তে আস্তে আমার জিআরই যে নলেজটা, সেটা জিআরই পড়ার জন্য যে নলেজটা দরকার সেটা আমি সেখান থেকে গেইন করি। মোটামুটি 2017 সালে আমরা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি। 2018 সালে আমি জিআরই 18 সালে আমি জিআরই ফেস করেছিলাম একদম, বাট খুব বেশি ভালো হয়নি, মোটামুটি ভালো হয়েছিল। তা আমি আবার প্রিপারেশন নেই। পাশাপাশি তো আমার ফেনীতে অনেক বেস পড়ানো হতো আমার, আমি মোটামুটি ভালো ইনকাম করছিলাম ফেনীতে। যদিও সেটাও আমার একটা ইয়া ছিল যে আমার টাকা পয়সার প্রতি একটা লোভ কাজ করছিল, যে অনেক টাকা ইনকাম করছি ফেনীতে বেস পড়াই, যেটা কারণে হয়তো আমি আরো বেশি পড়াশোনাতে টাইম দেওয়া দরকার ছিল সেটা দিতে পারি নাই। 2019 সালে আমি অ্যাপ্লিকেশন শুরু করি আর কি। আমি ইউএসএ তে 5টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, আর ব্যাকআপ হিসেবে আমি ইউরোপের কিছু ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করি। জার্মানিতে করেছিলাম দুটাতে অ্যাডমিশন পেয়েছিলাম, আর নরওয়েতে করেছিলাম 4টাতে অ্যাডমিশন পেয়েছি, আর ফিনল্যান্ডে 2টাতে করেছিলাম, 2টাতে স্কলারশিপ সহ অ্যাডমিশন পেয়েছিলাম। দেন আমার ইউএস এর ইয়াগুলা অ্যাডমিশন গুলা কনফার্ম হলো যে 5টাতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, 5টাতে অ্যাডমিশন পেয়েছিলাম। একটাতে ফুল ফান্ড আর বাকি একটাতে পার্শিয়াল ফান্ড পাইছিলাম, বাকি 3টাতে কোনো ফান্ড ম্যানেজ হয়নি। এই ফান্ডিং ম্যানেজের ক্ষেত্রে যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছিল সেটা হচ্ছে রিসার্চ। আমরা যখন একটা প্রফেসরকে যখন আমরা আমাদের সিভিটা পাঠাবো, তো প্রফেসর কোন ইউনিভার্সিটি, যেমন আমাদের বাংলাদেশের যদি আমাদের বুয়েট ছাড়া বাকি আদার কোন ইউনিভার্সিটি আছে সেটা আসলে কেউ চিনে না। কারণ যদি তারা একটা প্রফেসর বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিকে জাজ করবে র্যাঙ্ক দিয়ে, তো র্যাঙ্কে খুঁজতে গেলে দেখা যাচ্ছে বুয়েটকে খুঁজে পায় না তারা, তো আমাদের ফেনী ইউনিভার্সিটিকে কই পাবে তারা? সো তারা এটাকে আসলে ইভ্যালুয়েশনে এটাকে তারা অত বেশি কেয়ার করে না। জাহাঙ্গীর, তুমি জাহাঙ্গীর, তুমি যখন যাচ্ছিলে তার আগে আমাকে বলছো you had at that time at the same time 5 different admissions.
Yes, I told you that. Yeah. পাঁচটা অ্যাডমিশন ছিল তো ইউরোপ আমেরিকা মিলে। না ইউরোপে আমার প্রায় 7-8টাতে ছিল, আর ইউএসএ তে 5টাতে ছিল আর কি। এটা মনে আছে আমার। জি। আমাদের আসলে যে বিষয়টা হচ্ছে, প্রফেসররা যখন দেখে তখন আমাদের সিভিটা দেখে যে আমার সিভিতে কি আছে। আসলে দু একটা পাবলিকেশন থাকলে সে বুঝতে পারে যে এই ছেলেটা, তারাও জানে আমাদের পাবলিকেশন গুলো অনেক বেশি ভালো, কারণ আমরা তো ল্যাব থেকে আসলে রিসার্চ গুলো করতে পারি না, যে এক্সপেরিমেন্টাল নলেজ না সেটা, যেটা হচ্ছে আমাদের সিমুলেশন বেসড। বাট একটা প্রফেসর তখন বুঝতে পারে যে ছেলেটা কোন একটা পাবলিকেশনের কোন পার্টে কোন জিনিসটা থাকা দরকার সেটা সে জানে, হাতে খড়ি আছে তার। এই জিনিসটাই তাদের কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আর কি। যার কারণে তারা দেখে কি সফটওয়্যারের কাজ জানে সে, কতটা সে রিসার্চ ফিল্ড গুলা, একটা পাবলিকেশন করার জন্য তো অনেক নলেজ দরকার ওই ফিল্ডে, সেই নলেজ গুলো তার আছে কিনা। আমি ইউএসএ প্রায় 15 কি 20 জন প্রফেসরের সাথে আমার কথা হয়েছিল। সবাই মোটামুটি অনেকেই ফান্ডের বিষয়ে আমাকে নিশ্চিত করেছিল যে অ্যাপ্লাই করে আমি ফান্ড দেবো। সব জায়গায় তো আসলে অ্যাপ্লাই করা যায় না, কারণ টাকার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করতে প্রায় 20-25 হাজারের উপরে লেগে যায়। তো আমি যেন বেশি করতে পারিনি, আমি 5টাতে করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ 5টাতে অ্যাডমিশন পেয়েছিলাম ইউএসএ। আর স্কলারশিপ হয়েছে আমার 2টাতে একদম মোটামুটি ভালো স্কলারশিপ হয়েছে। তো এখন যেটাতে আছি মর্গানে, এখানে সবচেয়ে বিশেষ স্কলারশিপ ছিল আমার এখানে আসে আর কি। আর এখানে আমার যে রিসার্চটা এখন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার প্রফেসরের আন্ডারে আরো কিছু গ্রুপ আছে যেখানে ম্যাটেরিয়াল গ্রোথ হচ্ছে, যেটা হচ্ছে কিউবিক বোরন নাইট্রেটের একটা নতুন ম্যাটেরিয়াল গ্রোথ করতেছে সে। তো ম্যাটেরিয়ালটা গ্রোথ করার পরে আমাদের ল্যাবে হবে হচ্ছে তার ক্যারেক্টারাইজেশন ইলেকট্রিক্যাল, আর মাহাতাবের ল্যাবে হবে, আমার ফ্রেন্ড মাহাতাবের ল্যাবে হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যারেক্টারাইজেশন। তো যখন এই দুটা ক্যারেক্টারাইজেশন হবে, দেন প্রফেসর তার অ্যাপল কোম্পানির সাথে তার একটা ডিল আছে যে এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে সে ট্রানজিস্টর বানাবে, নতুন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে, যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ট্রানজিস্টর আগে কখনো বানায়নি। তো এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে সে ট্রানজিস্টরটা বানাবে অ্যাপলের সাথে তার আর কি ফান্ডেড, অ্যাপল ফান্ডেড প্রজেক্ট। তো এটা খুব ভালো একটা প্রজেক্ট। ইনশাল্লাহ হয়তো আমি পিএইচডি তে এটা স্টার্ট করতে পারবো। মাস্টার্সে যেটা আর বেশি সময় নাই, মনে হয় না ওই প্রজেক্টে মাস্টার্সে আমি পাচ্ছি। পিএইচডি তে ইনশাল্লাহ ওই প্রজেক্টটা পাবো আর কি, যে ফ্যাব্রিকেশন ডিরেক্টলি। আমরা আসলে এখানে ইউএসএ তে আসার পরে যে প্রবলেমগুলো ফেস করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে ইনস্ট্রুমেন্টাল কোনো নলেজ ছিল না, যে জিনিসটা আমরা বাংলাদেশে কোনো ইউনিভার্সিটিতে আসলে পাই না, যে ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে কাজ করা বা খেলা করা। আমি আমার ল্যাবে যখন, অনেক বড় ল্যাব, আমি ইনস্ট্রুমেন্ট ধরতে ভয় পেতাম আমি, যে কিছু যদি নষ্ট হয়ে যায়, যে আমি ধরতেছি এটা যদি আমি ঠিক মতো না করতে পারি তখন তো নষ্ট হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে গেলে আমাকে প্রফেসর কি বলবে। আমার একজন পোস্টডক ছিল, অলওয়েজ বলতো, জাহাঙ্গীর তুই যদি নষ্ট হওয়ার ভয়ে যদি তুই জিনিসটা না ধরিস তাহলে তো তুই শিখতে পারবি না। এখানে তোকে নষ্ট হলে ঠিক করার জন্য টাকা আছে, সমস্যা নেই, ওই ফান্ডটা প্রফেসরের কাছে আছে, নষ্ট কর, যা পারিস তা নষ্ট কর। ওই কনফিডেন্সটা কাজে লেগেছে, যে জিনিস ধরার যে সাহসটা সেটা বেড়ে গিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখন আমরা যেটুকু কনফিডেন্স আছে যে ল্যাবে কোনো কিছু যদি নষ্ট হয়ে যায় আমরা টেকনিশিয়ানকেও ডাকি না, সেটা আমরা নিজেরাই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক করে ফেলার চেষ্টা করি আর কি। তো এই কনফিডেন্সটা বাংলাদেশে কখনোই আমাদের হয় না আর কি আসলে। তারপর রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ল্যাব থেকে আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের আর মাহাতাবের ল্যাব একটা কম্বাইন্ড ল্যাব, আমাদের কোলাবোরেশন হয়। তো আলহামদুলিল্লাহ এই 2 ইয়ার্সে আমরা 2-3টা পাবলিকেশন পাচ্ছি, ইনশাল্লাহ সামনে আরো অনেক পাবো। এতদিন পর্যন্ত আমাদের আসলে, আমার প্রফেসর ইউনিভার্সিটিতে নতুন আসছে, উনি আগে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে ছিল। তো নতুন আসার কারণে সে এখনো ল্যাবটাকে গোছাতে পারে নাই। তো আমরা আস্তে আস্তে গোছাচ্ছি ল্যাবটাকে ফার্দার প্রসেস জন্য আর কি, ফার্দার যে ফ্যাব্রিকেশন প্রসেস গুলো হবে সেটার জন্য। তো এটাই আর কি, এটুকু হচ্ছে আমার বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ জার্নি। যদিও কথাগুলো অনেক ডিপার্টমেন্টে যারা নতুন যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে দুইটা কথা বলো আর কি। তাদের উদ্দেশ্যে যদি আমি কথা বলতে চাই, আমার লাইফটাকে যদি কেউ যদি ফলো করে সেখানে অনেক কিছুই শিখার আছে, যেখানে আমার উইদাউট বেসমেন্ট মানে গ্রাউন্ড আমি কিভাবে একটা ডিগ্রি কমপ্লিট করলাম, যেখানে ফ্যামিলির কোনো কন্ট্রিবিউশন ছিল না,
কতটা স্ট্রাগলিং How লাইফ many ছিল যে publications did you have at the time of leaving Bangladesh? around 12. Yeah. So many publications. So that is an information that's to the graduates that you had 14 publications at the time of applying for scholarship. And how did you do it? That is also factors. কিভাবে করলে তোমার ইনফিউজিবিলিটি ছিল, তোমার ঝোঁক ছিল, তোমার ইয়া ছিল কি বলে এটার প্রতি দুর্বলতা ছিল? The problem actually we faced in our university, that's the judgment actually. এটা বলতে গেলে কি যে আমাদের শিক্ষক যারা আছে তারাই আসলে আমাদেরকে জাজ করতে পারে না, তারা আমাদেরকে অনেক সময় আন্ডার এস্টিমেট করে, যেটা কারণে আমরা আসলে অনেকটা ভেঙে পড়ি। তো আমি এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে আমাদের শ্রদ্ধেয় মহিউদ্দিন স্যার, উনি আমাদেরকে কখনোই আন্ডার এস্টিমেট করে নাই, ওনার সাথে কাজ করার জন্য সবসময় মোটিভেট করতো, উনি সবসময় আমাদেরকে ইন্সপায়ার করতো। হয়তো এই ইন্সপায়ারেশনটা কিন্তু আমাদের জীবনে অনেক বেশি কাজে লেগেছে, যে হয়তো আমাদের লেভেলের চেয়ে আমাদেরকে বেশি মূল্যায়ন করেছে উনি। এই মূল্যায়নটা হয়তো আমাদেরকে শেখার জন্য করেছে, ইন্সপায়ার করার জন্য করেছে, যেটা খুব বেশি কাজে লেগেছে আমাদের। হয়তো আমাদের আজকে যে ক্যারিয়ার এখানে ইউএসএ হচ্ছে, সেটার জন্য আমি যদি এই কন্ট্রিবিউশনটা আমি বলবো যে আমার শ্রদ্ধেয় মহিউদ্দিন স্যারের। উনি যদি না থাকতো আমরা এই জিনিসটা পেতাম না। স্টুডেন্টরাও যেটা করবে সেটা নিউ স্টুডেন্টরা যে আর্লি থেকে তারা রিসার্চের সাথে ইনভলভ হতে হবে যদি হায়ার স্টাডি করতে চায়। এই রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গাইডলাইন, যে আপনাকে কে গাইড দিচ্ছে। যে আমরা যেহেতু ফেনী ইউনিভার্সিটিতে আমরা সিনিয়র লেভেলের টিচার পাই না, সো আলহামদুলিল্লাহ মহিউদ্দিন স্যার আছে মানে আমরা অনেকটুকু ভরসা করি ওনার উপর, যে কিছু একটা হবে ইনশাআল্লাহ, কিছু একটা হবে, এটুকু আমরা প্লিজ আশা করি। রাইট, ভেরি রাইট ইউ আর। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ভাইয়া, সত্যি আসলেই আপনি ডিজার্ভ করেন আপনার যে সাকসেস যে স্টোরিটা আমরা শুনলাম। রিয়েলি At the beginning, I want to share another thing. I'm not meritorious. আমি খুব বেশি মেধাবী না, খুব নরমাল মানে একটা স্টুডেন্ট ছিলাম, একটু ট্রাই করেছিলাম, যে আমি হাল ছাড়ার চেষ্টা করি নাই। যে আমি যখন ইউএস এর জন্য থিঙ্কিং করছিলাম, তখন আমাকে সবাই ডিমোটিভেটেড করতো যে একটা ফেনী ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট কিভাবে ইউএসএ যাবে, সে তো ম্যাক্সিমাম হয়তো মালয়েশিয়া যেতে পারবে। এই ধরনের অনেক কথাগুলো কিন্তু আমরা শুনতাম। আমি যখন জিআরই বই নিয়ে পড়তেছিলাম, তখনও একজন মানুষ বা আছে না অনেকেই অনেক ধরনের কথা বলতো, যে এটা মনে ভাব দেখানোর জিনিস, আসলে কিন্তু না। আমি কিন্তু আসলে কারোর কথা কেয়ার করি নাই, আমি আমার মতোই ছিলাম। আমার যখন যেটা পড়ার দরকার ছিল, কি আমার আশেপাশে কে কি বলতেছে, আমি সেগুলো শোনার চেষ্টা করি নাই। যে আমি আমার ড্রিমের মধ্যে ছিলাম, যে আমার প্ল্যানটা এমনই ছিল যে আমি হয়তো 10 বার জিআরই পরীক্ষা দেওয়া লাগবে, 10 বার জিআরই পরীক্ষা দেওয়া লাগবে, আমি 10 বারই দেবো, দরকার পড়লে আরো 3 বছর যাবে, আমার সমস্যা নেই, বাট আমি দেবই। তো ওই ডিটারমিনেশনটা আমার আলহামদুলিল্লাহ অনেক কাজে লেগেছে। ভেরি গুড। আমরা যদি ভাইয়ের গল্প থেকে কোনো যেটা শিখতে পারি, যেটা আমাদের ডিপ্লোমার স্টুডেন্ট যারা আছে সবসময় এক্সকিউজ দিয়ে থাকে যে আমরা তো জব করি, এর পাশাপাশি আমরা ভালো করে পড়াশোনা কিভাবে করব। তো আমার মনে হয় যে ভাইয়ের যে গল্পটা আমাদের শোনালো, এটা অবশ্যই তাদের জন্য একটা অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে, তারা এখান থেকে অবশ্যই শিক্ষা নেবে। হ্যাঁ তানভীর, আরেকটা বিষয় আছে যে আমি কিন্তু আমার স্টুডেন্ট লাইফে কিন্তু আমি নিজে টাকা দিয়ে বিজনেস করেছি, রেস্টুরেন্ট দিয়েছিলাম, ক্যান্টিনও ইনভেস্ট করেছিলাম। তারপর আমি ইউএসএ আসার যে খরচটা আমার প্রায় 4.5 লাখ টাকা এদিক সেদিক খরচ হয়েছে, সেটাও কিন্তু আমার নিজের ফান্ডের টাকা, একটা টাকা ফ্যামিলিকে আমি দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আবার আসার সময় আলহামদুলিল্লাহ আমার অ্যাকাউন্টে অনেক যথেষ্ট পরিমাণে টাকা ছিল, যেটা আমার সিকিউর লাইফের জন্য দরকার। তো এগুলা কিন্তু আমি ফেনী শহরে থেকে ছোট একটা শহর থেকে আমি কিন্তু এগুলা আর্ন করেছিলাম। তো আমি নতুন স্টুডেন্টদেরকে এটাই বলবো যে কোনো কিছুতে হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না, ট্রাই করে যেতে হবে।
অপশন অনেক আছে আমাদের ফেনীতে। আর কেউ যদি মনে করে আমি ফেনী ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কি পাচ্ছি, আসলে এখন পড়াশোনার জন্য যে খুব টিচার দরকার খুব তাও না, কিন্তু আমাদের একটা টিচার কি লেকচার দেবে সেটা কিন্তু অলরেডি ইউটিউবে আছে। কোনো স্টুডেন্ট যদি হাইলি মোটিভেটেড হয় যে সে যদি ভালো মানের টিচার দরকার, লেকচার দরকার, সে কিন্তু ইউটিউবে গেলে কিন্তু সেই লেকচার গুলো পাচ্ছে। অনেক আইআইটি লেকচার আছে, ইউএস এর কর্নেল ইউনিভার্সিটির লেকচার আছে, তারপর স্ট্যানফোর্ডের লেকচারও আছে। কেউ যদি শিখতে চায় সে কিন্তু শেখার অনেক অপশন আছে তার। তো এই কথা যাবে না যে ফেনী ইউনিভার্সিটিতে টিচার নাই, যার কারণে আমরা কিছু শিখতে পারছি না। এই অপশনটা আসলে এখন নাই, কারণ সোর্সটা এত বেড়ে গেছে যে তুমি চাইলে কিছু শিখতে পারবা। এই যে আমাদের ল্যাবে কাজ করি, আমাদেরকে কিন্তু প্রফেসর এসে বলে না জাহাঙ্গীর তোমাকে এটা করতে হবে, জাস্ট বলে যে হ্যাঁ তোমার কাজ হচ্ছে এটা, প্রজেক্ট এটা, তোমাকে এটার জন্য কি কি করা লাগবে। তখন আমরা কি করি, আমরা মেশিনগুলোর ম্যানুয়াল দেখি সেটা কিভাবে কাজ করে সেটা দেখতে হয়। তারপরে সেটা নিয়ে কোনো ইউটিউবে কোনো টিউটোরিয়াল আছে কিনা সেটা দেখি। আমরা ইউটিউবে টিউটোরিয়াল থেকে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ মেশিনটা এইভাবে কাজ করে, আমাকে এইভাবে কাজ করতে হবে। সে কত, আমি তার প্যারামিটার গুলো জানতে পারি। তো এইগুলো হচ্ছে আসলে বিষয় যে এখন বর্তমান সময়ে খুব বেশি কাউকে টিচার শিখাতে হয় না, সবকিছু কিন্তু অনলাইনে অ্যাভেলেবেল আছে। আমরা জাস্ট আমাদের টাইমটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে সঠিকভাবে। সময়টাকে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করা আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারি। এখন আমাদের অডিয়েন্স সবকিছুর পর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ডিটারমাইন্ড হতে হবে। এটা থেকে কখনো নড়াচড়া করা যাবে না। যে আমি আমার ইন্টারমিডিয়েট লাইফে ছিলাম, আমি হায়ার স্টাডি করব, আমি ডিটারমাইন্ড ছিলাম, যার কারণে আমাকে দীর্ঘ 7 বছর 8 বছর ওয়েট করা লাগছে। Yes, I'd like to add one thing. That is what he has mentioned at the last time, that determination. You have to have determination, and you have to have the dream, and in between are the actions. So this is the distance. You have to cover it through your actions and proactiveness. Yes. If you are not proactive, man like him, he could succeed, no matter whether he has come from Feni University or a far place. That is what is lacking in most of the students in Bangladesh, not only in Feni University, in most of the universities. That is what I am watching. You have to be very proactive. Just you should not look or run for a certificate. আমরা শুধু সার্টিফিকেটের উপরে নির্ভরশীল হয়ে আছি। He is in America, and I know what it means there. You have to do, এবং আমেরিকায় যেহেতু সে আছে, I've been also in the Western countries and other countries. I've hardly seen people are interested in higher studies. All of them just they go for their তার বেঁচে থাকার জন্য তাকে আর্ন করতে হয়। আর আমাদের এখানে we are dependent on our parents, they are financing it. এখন এখানে এই ছেলেটা, এর নাম জাহাঙ্গীর আলম, যতটুকু শুনলাম তার স্টোরি, that he has gone only for action and action, one after action, another one, and that determination that has led him to reach to this position. Had he had not the determination, probably he would not have been there. He is a simple person, and would have been a Feni তে থাকতো, টিচিং করতো, মাস্টারি করতো, আর পয়সা কামাতো। But now he has added himself, and his value has gone in a higher level, and out of that we have to learn it. এবং আমি একটা জাস্ট এর আগে ছিল, আমাদের প্রচুর প্রজেক্ট আছে, অনেক কিছু আছে, প্রত্যেককে একটা জিনিস করতে হবে। যদি কেউ সাকসেসফুল হতে চায়, টু গেট এ জব in the electrical field, there are enormous, but right from the beginning, from the first year, প্রত্যেকে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ এবং জিনিসগুলা তাদেরকে শিখতে হবে, staying with the electricians. Then you go for the project. আমি ফেনী ইউনিভার্সিটিতে কয়েকটা প্রজেক্টের জন্য চেষ্টা করেছি। এই কয়েকদিন আগেও আমি বিআরটিতে পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বিসি স্যারও জানে, বিসি সাহেবকে নিয়েও যাওয়ার কথা ছিল, স্বামীকে দিয়ে করেছি। আমি দেখি যে এখানে আমাদের মধ্যে অনেক কিছু ল্যাকিং, এবং ডিটারমিনেশনটা নাই, from all side, from top to bottom. That individual, he cannot be an example, but we can learn from his actions. With those actions, আমরা যদি আমাদেরকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। Thank you very much, Jahangir. I learned and heard your story to remain in my memory. Thank you. You're welcome. Thank you again, MD Jahangir Alam Bhai, for your valuable informations. Thank you, Bhaiya. আর
আমাদের ফেনী ইউনিভার্সিটি কোনো স্টুডেন্ট যদি হায়ার স্টাডির জন্য আসতে চায় বা কোন দেশে যাবে কোন ইনফরমেশন যদি জানার দরকার থাকে, যেহেতু আমি অনেকগুলো কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, সো মোটামুটি আমার ওইটুকু নলেজ আছে যে কোন কান্ট্রির রিকোয়ারমেন্টটা কি, কোন কান্ট্রিতে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেগুলো আমাদের জানা আছে। সো আমরা হেল্প করতে পারবো, সমস্যা নেই। আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা অলওয়েজ আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে। সো আর ইদানিং সময় আমরা যেটা দেখছি, হায়ার স্টাডির জন্য প্রচুর পরিমাণে স্টুডেন্ট আসতেছে, ইভেন ইউএসএ, ইউরোপ তো আছেই। তো আমরা হেল্প করব ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য আমার পক্ষ থেকে কথা আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। আসলে এটা একটা গ্রেট অপরচুনিটি আমাদের জন্য। অনেক ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেও এই অপরচুনিটিটা আসলে গ্র্যাব করা সম্ভব হয় না, তখন তারা দেখা যায় যে অনেক ভালো। এই কোশ্চেনে আমার একটা অ্যাড আছে, সেটা হচ্ছে আমি যখন নরওয়েতে একটা ইউনিভার্সিটিতে ফিনল্যান্ডে একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, সেখানে আমি দেখেছিলাম যে কুয়েটের অনেকজনের সাথে আমার কথা হয়েছে। তো দেখলাম যে আসলে আমার এডমিশনটা হয়েছে, আমার স্কলারশিপ 100% হয়েছে, কিন্তু তাদের এডমিশন হয়নি। দ্যাট মিনস এটা মিন করছে এটা যে আসলে তারা ইউনিভার্সিটিটাকে দেখছে না, তারা অ্যাচিভমেন্ট গুলোকে দেখতেছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। অ্যাচিভমেন্ট ইম্পর্টেন্ট। Jahangir Alam, from what did you do your HSC and SSC, and what was the score or result? Sorry, I couldn't hear you. Sorry. From where did you do your HSC, intermediate among SSC? Oh, SSC from Chatgazi High School, and it is in Sagalnaya, and then HSC from Feni College. Then I pursue my another degree at Malaysia. Yes, Malaysia. Then I come back, but I couldn't finish my degree at Malaysia. I started again my triple degree at Feni University. Then that's the journey. You completed your triple from Feni University. Yes. So what was the score there? CGP is 3.69. So you had some publications, and probably that has contributed the whole scenario and changed it. Yeah, there is another thing like a GRE score or something else. That's and oh yeah, I can ensure another thing. My professor actually wanted me, as I wrote in my CV that I know how to work in Silvaco Atlas. I mean a software. So he needs actually that because he works in materials. So he needs the software. So whenever I say that, I know that he was very much motivated to hire me for that. So everybody should note that they should have some specific knowledge and skill on a particular thing, and based on that, the professors they do award those type of things. That is what we have to note it. Thank you. Yes, at least students should communicate with professor via emailing. That's a good point for anyone. Thank you very much. Actually, Tanvir, ওই যে আমি যদি একটু অ্যাড করি, ওই যে স্যারদের জন্য সুবিধা হবে। আসলে আমি খুব লাকি যে ওই নোমান আর মাহতাবকে আমি পাইছিলাম। ওরা আসলে ওই যে বিসি স্যার ওই যে লাসার মতো লেগেছিল, রাবার যেরকম এরকম লেগেছিল। 8:30 9টা বাজে আমার কোমর ব্যথা করছে। ওই যে নিচে আপনি একটা রুম দিয়েছিলেন স্যার, ওই যে নিচে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে, ওইখানে ওরা বসে থাকতো। তারপর ওই যে বাইরে যে কলাপসিবল গেটের চাবি নিয়ে রাখতো। তারপর মাহতাব ওই সুবিধা ছিল স্যার, মাহতাব আমার সাথে দাগুন বিয়েতে যেত, বাড়িতে থাকতাম যে, তো মাহতাব যাইতো। এরা খুব লেগেছিল। আর স্যার ওই যে কোয়ান্টাম ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর, ওদেরকে আমি একটা সিমুলেশন করিয়েছিলাম। লাকিরই হচ্ছে যে এই সিমুলেশনটা দিয়ে আমি ওই জাপানে কিছু কাজ করছিলাম, ওইটার এক্সটেন্ডেড ভার্সন ওদের করাইছিলাম। তো এই সিমুলেশন দিয়ে ওরা 3 জন বিদেশে এখন ডিগ্রি করছে। একজন হচ্ছে আমার চুয়েটের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের টিচার, ট্রিপলির মোস্ট ভেরি আপনার মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট। সে আমার ছাত্র, আমি এখানে তাকে এমএসসি দিয়েছিলাম। আর এখন সে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলুতে আছে কানাডাতে। ওর প্রফেসর, ওর পেপারটা যখন আমার ইসিএস এ হয়, ইলেকট্রোকেমিক্যাল সোসাইটি আমেরিকার, প্রথম পেপারটা আমি যখন বিদেশ থেকে আসি তখন ওকে কাজ করাইছিলাম আর কি। ওর প্রফেসর, ইলেকট্রিক্যালের প্রফেসর বলে যে মহিউদ্দিন একটু কাজ করাও, এ তো বিদেশে যেতে চায়, ভালো কাজ করতে চায়। তো রবিউল ইসলাম আর কি, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলুতে। তো ওকে যখন সিমুলেশন কাজটা করাই, ইসিএস এ পেপারটা পাবলিশ হয়, ওর প্রফেসর, ওয়াটারলুর প্রফেসর বললো যে সে স্ট্রেঞ্জ, যে তুমি কিভাবে কোয়ান্টাম ফিল্ড এফেক্ট আনতে
কিউফেট নিয়ে কাজ করছো কোথায়, তুমি বাংলাদেশে কে কাজ করাচ্ছে? তো সে বললো, পরে আমার সিভিটা দিল, দেওয়ার পরে ওই ওয়াটারলুতে ওর ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ হয় এবং ও এখনো পিএইচডি করছে, আর 1 বছর লাগবে আর কি। অনেকগুলো পেপার হয়েছে, ওইটারই আর একটু এক্সটেন্ডেড ভার্সন, ওই যে নোমান আর মাহতাবের 2টা পেপার আছে আর কি। কোয়ান্টাম ফিট এফেক্ট ট্রানজিস্টর, এটা একেবারে মডার্ন টেকনোলজি। কোয়ান্টাম কম্পিউটার যেগুলো আমরা শুনি কোয়ান্টাম কম্পিটিশনের জন্য কিউবিট যে তৈরি করে, সেটা ইন্ডিয়াম অ্যান্টিমোনাইট ম্যাটেরিয়াল, চ্যানেল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার যদি করতে পারি, কারণ চ্যানেল ম্যাটেরিয়াল যেটার হাই মোবিলিটি দরকার হয়। পৃথিবীতে এখন মানুষ খুঁজতেছে যে সিলিকন দিয়ে আর হবে না, কারণ সিলিকন দিয়ে আমরা ছোট করতে করতে ট্রানজিস্টর আর ছোট করা সম্ভব। দেয়ার ইজ সাম লিমিট, ক্রিটিক্যাল thickness বা ক্রিটিক্যাল ডাইমেনশন, উই আর রিচিং দিস ক্রিটিক্যাল সাইজ, এরপরে আর ছোট করা যাবে না। সুতরাং লেয়ার ম্যাটেরিয়াল যেটা চ্যানেল ম্যাটেরিয়াল, এটা হাই মোবিলিটি ম্যাটেরিয়াল লাগবে, এটা খুঁজতেছে আর কি সবাই। তা এখন ওদেরকে স্যার কাজ করাইছিলাম, এখন দুইজনই ভালো জায়গায় আছে। এই কোয়ান্টাম ফিল্ড এফেক্ট কিউফেট দিয়ে 3জন ডিগ্রি করছে আর কি। তো এরকম একটা ছোটখাটো প্রজেক্ট হলে হয়ে যাবে আর কি। লেটেস্ট, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার কিন্তু ফার্দার যে রিসার্চটা হবে আর কি পিএইচডি ইনশাআল্লাহ, সেটাও কিন্তু ওই হ্যামটির উপরই থাকবে স্যার, যেটা আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটের সিমুলেশন করেছিলাম আর কি। এটা অ্যাপলের প্রজেক্ট স্যার, অ্যাপলের ফান্ডে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যাপেল আমাদের যে না যাইতে পারলে আমাদের জন্য অন্তত আইফোন পাঠিয়ে দিও। জি স্যার, ইনশাআল্লাহ। সত্যি আমরা ভাগ্যবান যে মহিউদ্দিন স্যারকে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের অ্যাডভাইজার প্রফেসর হিসেবে পেয়েছি। আচ্ছা, রাত অনেক হয়ে গেছে। Now I will request speaker of our today's event, Sheikh Shahfaran Mahatab, graduate research assistant and fellow, Department of Physics, Morgan State University, Baltimore, Maryland, USA. Also alumni, Department of Electrical and Electronics Engineering, Feni University, to share the experience of advancement and put some direction to the junior. May I please try to keep your speech short as possible. ধন্যবাদ তানভীর। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত উপাচার্য স্যার, আমার প্রিয় শিক্ষক ডক্টর মহিউদ্দিন স্যার এবং উপস্থিত সকল শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শুভ সন্ধ্যা। আমি আসলে সবার কথা শুনতেছিলাম, তো শুনতে শুনতে ভুলে গেছি আমি আসলে কি বলবো, মানে আমি কি বলার জন্য আসছি আমি ভুলে গেছি। যাই হোক, তো আমি খুবই খুশি হয়েছি সবাইকে এখানে দেখে। আমার ইউনিভার্সিটির আমি তো এখানে আমার ম্যাক্সিমাম টাইম, আমি পাশ করার পর প্রায় 2 বছর ফেনী ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিলাম, যেটা মহিউদ্দিন স্যার বলতেছিল আর কি, যে লাসার মতো লেগেছিলাম। ইউনিভার্সিটিতে আসা যাওয়া করতাম, অলওয়েজ করছি। প্রায় 6 বছর আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা আমি এখানে কাটাইছি। তো আজকে অনেকদিন পরে সবাইকে যখন দেখতেছি, বিশেষ করে মহিউদ্দিন স্যার, আমাদের উপাচার্য স্যার, এই দুজনের কথা না বললেই না, যারা আমাকে সবচেয়ে বেশি ইয়া করছে। মহিউদ্দিন স্যার তো রিসার্চ শিখাইছে, ইয়া করছে, সবকিছু স্যারের অবদান। আমি আজকে যেখানে, এটা এক কথায় মহিউদ্দিন স্যারের অবদান। এরপরে ভিসি স্যার, আমি জানি না কোন ইউনিভার্সিটির ভিসি স্যার কোন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে এভাবে ইয়া করে কিনা। স্যারের রুমে যাইতাম, ইয়া করতাম, স্যার আমাকে সবসময় ইয়া করতো যে রিসার্চ করো, ইয়া করো, ভালো জায়গায় ইয়া পারবা, মানে খুব মোটিভেট করতো। আমি শুনি যে সবসময় ইউনিভার্সিটির ভিসিরা রাজনীতি নিয়ে থাকে। আমাদের স্যারকে দেখতাম আর কি, স্যার এগুলো তো অনেক বেশি আগ্রহী ছিল, অনেক বেশি মোটিভেট করতো স্টুডেন্টদেরকে, ইভেন টিচারদেরকেও। এবং এটার অনেক ইয়া দেখতেছি আমি যে ইউনিভার্সিটিতে এখন রিসার্চ সেলটেল অনেক কিছুই আছে, এক্স্যাক্টলি জানি না, বাট শুনছি আছে। যাই হোক, তো আমি যখন এই ওয়েবিনারের ইনভাইটেশন পাইছিলাম, তো তখন কনভেনার সামিউল হক স্যার কে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে স্যার আমি এখানে আসলে কি নিয়ে কথা বলবো, কারণ আমার এই ধরনের কোনো ওয়েবিনারে কথা বলার এক্সপিরিয়েন্স নাই। তো স্যার আমাকে বলছিল যে আপনি হায়ার স্টাডিজে অ্যাপ্লাই করার জন্য কি কি প্রি রিকুইজিট আছে, রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে, সেগুলো একটু স্টুডেন্টদেরকে জানান, তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে একটু কথা বলবেন। তো আমার মনে হয় না অত টাইম আছে, বাট আমি ইয়া করতে পারি, যেটা সেটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট গুলো নিয়ে কথা বলতে পারি। তো ফার্স্ট অফ অল যে রিকোয়ারমেন্টটা থাকে হায়ার স্টাডিজে, আমি স্টুডেন্ট লাইফে যারা এখন, যেহেতু স্টুডেন্টরা এখনো স্টুডেন্ট হিসেবে আছে, তো তাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিজিপিএ। তো আমাদের এখানে খুব বাজে একটা জিনিস চালু হয়েছিল, আমরা যখন পড়তাম শুনতাম আর কি, সিজিপিএ ডাজন্ট ম্যাটার।
সিজিপিএ কোনো ব্যাপার না, সিজিপিএ মানে বিলো 3 হইলেও আমি অনেক ভালো জায়গায় চলে যেতে পারবো। আমার দরকার হচ্ছে স্কিল জানা, আমার হচ্ছে মানে মানে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার টেকনিক্যাল ফিল্ডে অনেক বেশি থাকা দরকার, হ্যান ত্যান। বাট আমি স্বীকার করি ওগুলো সবকিছুই দরকার আছে। আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি যদি টেকনিক্যাল কোনো নলেজ না থাকে আমি তো আসলে ইঞ্জিনিয়ারই না, খালি ডিগ্রি দিয়ে কি হবে। বাট সিজিপিএ ম্যাটার। সিজিপিএ সবচেয়ে বড় যদি আমি ভাইটাল কিছু বলি ওটা হচ্ছে সিজিপিএ। আপনার যদি সিজিপিএ না থাকে আপনি অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, একদম অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। আপনার শুরুতেই আপনার বাদ হয়ে যাবে। যদিও ইউএসএ বা এসব দিকে যে ইউনিভার্সিটি এরা কম্বাইন একটা প্যাকেজ আকারে দেখে, এরা শুধু সিজিপিএ না মানে বাকি যা যা রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে সবগুলোকে একসাথে দেখে। কিন্তু আপনি যখন সিজিপিএ হাই রাখতে পারবেন তখন আপনার অবশ্যই আগায় যাবেন। যেমন আমি যদি বলি ভালো সিজিপিএ কোনটা, অ্যাটলিস্ট 3.5 যদি কেউ রাখতে পারে সেটাকে আমি ভালো সিজিপিএ বলি। আর যদি ইভেন 3 এর উপরেও রাখতে পারে সেটাও ভালো। মোটামুটি যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাটলিস্ট 3 চায়, 3 চায়। এবং 3.5 এর উপরে গেলে আপনি ভালো একটা রাখবেন যে ক্যান্ডিডেট হইতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। এরপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সির ব্যাপারটা। যে আমাদের স্টুডেন্টদের এটা বেশ ভালো একটা ঝামেলা যে ইংরেজিতে কথা বলতে চায় না, ইংরেজিতে কমিউনিকেট করতে চায় না। ইভেন আমাদের শিক্ষকরাও ইংরেজিতে পড়াইতে চায় না। যদিও সব জায়গায় লেখা থাকে যে নর্থ আমেরিকান কারিকুলাম, আমার মনে হয় না বাংলাদেশের 10% ইউনিভার্সিটিও এটা ফলো করে পড়ানোর ক্ষেত্রে বা টিচার স্টুডেন্ট কমিউনিকেশনের সময়। কিন্তু এই জিনিসটা খুবই দরকার যে অ্যাটলিস্ট আমার কমিউনিকেশনের স্কিলটা যেন থাকে ইংলিশে। এক্ষেত্রে আইএলটিএস এবং টোফেল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনাইজড। এখানে অ্যাটলিস্ট আইএলটিএস এ যেন 6.5 থাকে, টোফেলে অ্যাবাভ 90 স্কোর থাকে। এটা আমাদেরকে অলওয়েজ এনশিওর করতে হবে। মানে যদি আমি পড়তে চাই আমাকে এটা এনশিওর করতে হবে। এটা 6.5 হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা স্কোর, যেটা ছাড়া আমি মনে হয় না এখন কোন স্কলারশিপের চিন্তা করা যায়। এবং আমি টোফেল দেই নাই, তো টোফেলের কথা অত ভালো জানি না। বাট আইএলটিএস এর কথা বললে ইন্ডিভিজুয়াল ওভারঅল স্কোর 6.5 এবং ইন্ডিভিজুয়ালি যেন মানে প্রত্যেকটা ব্যান্ডে লিসেনিং, রাইটিং, স্পিকিং, চারটা যে ব্যান্ড আছে প্রত্যেকটাতে যেন কোনোটাতে 6 এর নিচে না থাকে। এটা খুবই জরুরি ইয়ার ক্ষেত্রে। আপনার সিজিপিএ মিট করলো যদি আপনার এই যে কি বলে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সির যে যদি মিট না করে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। কোনো কোনো জায়গায় হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন, পরে দেখা যায় রিজেক্ট করে দিচ্ছে, কোথাও অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন না আপনার মিনিমাম স্কোর হচ্ছে এত, আপনার নাই, সো আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন না। এরপরে আমাদের এই নর্থ আমেরিকান কান্ট্রি গুলোতে অ্যাপ্লাই করার জন্য থার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে জিআরই, যেটা নিয়ে নোমান কথা বলছিল। তো জিআরই স্কোর খুব ইম্পর্টেন্ট আসলে। এটা খুবই সহজ না, বেশ কঠিন এক্সাম। আমি দেই নাই, আমার ইয়াতে কি বলে পাবলিকেশন দিয়েই আমার মোটামুটি কভার করে ফেলছিল। প্রফেসর কনভিন্স ছিল, যার কারণে আমি এই জায়গায় পাইছিলাম, ওয়েবার পাইছিলাম। কিন্তু এটা আসলে ভাগ্যের ব্যাপার যে আপনি জিআরই ছাড়া পাবেন কিনা, কিন্তু থাকলে আপনি অবশ্যই অবশ্যই আগায় যাবেন। এবং এক্ষেত্রে ভালো স্কোর হচ্ছে অ্যাবাভ 310, মানে 310 এর উপরে স্কোর থাকা সবচেয়ে সেফ জোন। আপনি মোটামুটি যদি 3.5 এর উপর সিজিপিএ, দেন আইএলটিএস 6.5 ধরে রাখতে পারেন, দেন জিআরইতে 310 এর মতো একটা স্কোর রাখতে পারেন, তাহলে আপনি মোটামুটি অ্যাডমিশন পাওয়া পাশাপাশি কিছু ফান্ড পাওয়ার অবশ্যই আপনি চিন্তা করতে পারেন। এটা দরকার। এরপরে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে পাবলিকেশন। পাবলিকেশন আমি বলি না যে এটা লাগবেই লাগবে, এটা এমন মানে জরুরি, কিন্তু এটা রিকোয়ারমেন্টে থাকে না। মানে আপনার এটা বলে না যে এতগুলো পাবলিকেশন লাগবে দেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। এরকম হাই লেভেল জার্নালে আপনার পাবলিকেশন লাগবে দেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। বাট এই জিনিসটা আপনাকে অনেক বেশি আগায় রাখবে, যেটা ইয়াতে নাই, এটা কি বলে রিকোয়ারমেন্টে নাই, কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। মানে রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে আপনাকে লিখতেছে না যে আপনার পাবলিকেশন লাগবে, কিন্তু এটা আপনাকে সবার আগে আগায় রাখবে। যেমন আমি আমার কথা বলি, আমি যখন এখানকার প্রফেসরদের সাথে কথা বলতেছিলাম, তো ফার্স্ট টাইম আমার এখানে যেটা হয়েছে আর কি, মানে প্রফেসর বিরল ওস্তারকের আন্ডারে আমি কাজ করতেছি। তো স্যারকে যখন আমি আমার সিভিটা দিছি, উনি জাস্ট সিভি দেখার পরে আবার হায়ার করছে, উনি আমার ইন্টারভিউ পর্যন্ত নেয় নাই। যে আমার সিভিতে কি ছিল, আমার সিভিতে আমার পাবলিকেশন লিস্ট গুলা ছিল, রেফারেন্স গুলা ছিল,
দ্যাটস ইট। উনি আমাদের জাস্ট ওই এত বেশি কনভিন্স হয়েছে যে পাবলিকেশন দেখা, যে উনি আমার সাথে সাথে হায়ার করছে। অথচ এখানে এক একটা মানে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের পাওয়ার জন্য কাউকে কাউকে 1-1.5 ঘন্টা ইন্টারভিউ সেশনের মধ্যে দিয়ে যাইতে হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমার খুব ফেভার করছে যে আমার পাবলিকেশন আমারে কোনো ইন্টারভিউ ছাড়া জাস্ট সিভি করছি, স্যারকে পাঠাইলাম, ইমেল করছি, আমার সাথে সাথে হয়ে গেছে। তো এই জিনিসটা ওই যে ইয়াতে থাকে না, কি বলে, অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে থাকে না, এটা অনেকটা প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আপনার যদি অনেকগুলো পাবলিকেশনের দরকার না, আপনি যদি পারেন ফাইনাল ইয়ারের যে প্রজেক্ট বলে, থিসিস বলে বা প্রজেক্ট বেস থিসিস বলে, আপনারা যদি এগুলাতে অ্যাটলিস্ট 1-2টা পাবলিকেশন আপনারা রাখতে পারেন, সেটা হইতে পারে বাংলাদেশে এখন প্রচুর IEEE কনফারেন্স হয়, তারপরে এখন স্প্রিঞ্জারের বুক চ্যাপ্টারের হয়, তারপরে বড় জার্নাল তো আছেই, মানে এগুলার কোনো ইয়া নাই। তো আপনি যদি মোটামুটি লেভেলও 2-1টা কাজ করতে পারেন, যে দেখেন আমরা এখানে যে কাজগুলা করি সেই কাজগুলা আমি বিশ্বাস করি যে মানে বাংলাদেশে হয়তো এখন সম্ভব না, কিন্তু আপনি মিনিমাম যদি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, যে আপনি শো করতে পারেন আপনি জানেন জিনিসগুলো, আসলে আপনি বেসিক জানেন, আপনি সায়েন্স জানেন, বা এটার পিছনে কারণটা জানেন। এখন আপনাকে যদি 2-4 মাস ট্রেনিং দেওয়া হয় যন্ত্রপাতিতে বা টুলস গুলাতে, তো আপনি অবশ্যই কাজটা করতে পারবেন। তো এক্ষেত্রে মানে এই ফাইনাল ইয়ারের প্রজেক্ট বা থিসিস এটা খুবই কাজে দেয় আর কি। মানে আপনি একজন প্রফেসর আন্ডারে অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা লেকচারার আন্ডারে কাজটা করলেন, এবং ইনফ্যাক্ট অবশ্যই যে এই জন্য যে আপনি শো করতে পারতেছেন যে এই এটার কন্ট্রিবিউশন আছে, সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে এটার আছে, সিগনিফিকেন্স আছে। তারপরে আপনি জানেন আসলে কিভাবে একটা পেপার লিখতে হয়, কিভাবে একটা করতে হয়। আপনি এই আপনার কাজের সাথে একদম এক্স্যাক্টলি মিলে যাইতে হবে প্রফেসরের কাজের সাথে, এমন কিছু না। আসলে এরকম মেলা খুবই টাফ, মিলবে না। কিন্তু আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি জিনিসটা জানেন, জিনিসটা বোঝেন, এবং ভবিষ্যতে যদি আপনাকে কেউ এই টাইপের কাজ দেয় বা সিমিলার ফিল্ডে কোনো কাজ দেয়, আপনি কাজটা করতে পারবেন। এটা প্রফেসরকে বিশ্বাস দেওয়া আর কি, যে না এই ছেলে অ্যাটলিস্ট তাকে আইসা সরাসরি শিখাতে হবে না, সে অ্যাটলিস্ট শব্দ গঠন করতে পারে, এখন আমি তার বাক্য রচনা করা শিখাইতে পারবো। তো পাবলিকেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমার সৌভাগ্য ছিল, অনেক একটু আগে মানে বলাও হয়েছে স্যার কি কাজ করাইছে না করাইছে, বাট এটা আমরা লাকি। আর আসলে আন্ডারগ্রেড লেভেলে প্রফেসরদেরকে পাওয়াও টাফ। আমরা পাইছিলাম ম্যাক্সিমাম টাইমেই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সর্বোচ্চ পাওয়া যায় কাজের জন্য, কিন্তু আমরা পাইছিলাম মহিউদ্দিন স্যারকে। এটা আমরা ভাগ্যবান। আমার মনে হয় ফেনী ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা যদি স্যারের আরো বেশ কিছু কাজ করে, ইনশাল্লাহ তারাও করতে পারবে, ভবিষ্যতে ভালো ভালো জায়গায় যাইতে পারবে, অ্যাটলিস্ট রিসার্চ লেভেল। আমি আসলে কখনো প্রাইভেট সেকশনে বা গভর্নমেন্ট সেকশনে অ্যাপ্লাই করি না, আমি ওই জিনিসগুলো জানিও না ভালো করে কিভাবে কি করতে হয়। আমার এক্সপিরিয়েন্স নোমানের মতোই, আমিও ওর মতোই স্টুডেন্ট পড়াতাম, আর এই বাইরে স্যারের সাথে কাজ করতাম, আর পাশাপাশি বাইরে অ্যাপ্লিকেশন গুলো করতাম। তো এর বাইরে এখানে আর অ্যাপ্লিকেশনের কাছে আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে রেকমেন্ডেশন লেটার। রেকমেন্ডেশন লেটার বলতে এটা আসলে ওইভাবে করা যায় না যে এটা আপনার যোগ্যতা অযোগ্যতার মাপকাঠি, ওইভাবে না। কথা হচ্ছে আপনি কি জানেন না জানেন, আপনার টিচার যিনি আপনাকে পড়াইছে বা যার কাছে আপনি কাজ করছেন, বা আপনার ফিল্ডে যিনি পরিচিত, যিনি আপনার মেরিট যাচাই করতে পারবেন, তার থেকে একটা লেটার নেওয়া যে সেই জিনিস জানে, সেই জিনিসটা করছে, তার সেই ফিল্ডে খুব ভালো করবে, বা ক্লাসরুম টিচার ছিল তো উনি ওনার স্টুডেন্টের এই ভালো ভালো দিকগুলা তুলে ধরলো আর কি। এগুলো হচ্ছে রেকমেন্ডেশন লেটার। যেমন আমি আসার সময় মহিউদ্দিন স্যারের থেকে রেকমেন্ডেশন লেটার পাইছি, বিসি স্যারের থেকে রেকমেন্ডেশন লেটার পাইছি। তো দেখা গেছে কি মহিউদ্দিন স্যার বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটি, একটা বড় ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ওনার থেকে পাইলাম। বিসি স্যারের কথা তো না বললেই নয়, যে খুলনা ইউনিভার্সিটির বিসি ছিলেন স্যার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন। তো ওনাদের মতো মানুষদের যখন রেকমেন্ডেশন লেটার পাইছি, আমার অ্যাডমিশন হওয়ার প্রবাবিলিটিটা অনেক বেড়ে গেছে। তো এসব জায়গাগুলোতে আর কি মানে স্যাররা আমাকে দিচ্ছে, রেকমেন্ডেশন লেটার দিচ্ছে, যা আমি উপকৃত হয়েছি খুব। তো এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। আর এখানে সর্বশেষ যে রিকোয়ারমেন্টটা থাকে সেটা হচ্ছে এসওপি।
এসওপি আসলে এই জায়গায় আসলে ওই যে আমাদের যে ইংরেজির দক্ষতাটা, রাইটিং এর একটা দক্ষতার একটা হয় আর কি, এক্সামের মতো হয়ে যায় আর কি। এটা একটা অ্যাসের মতো, 1.5 পাতা 2 পাতার একটা অ্যাসে, যে অ্যাসের মধ্যে আপনাকে লিখতে হয় আপনি কেন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান, আপনি কেন নিজেকে পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে করতেছেন, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি, আপনি কিভাবে আপনার তৈরি করছেন, কি বলে স্টেপ গুলা, যে এসএসসি তে সায়েন্স পড়লাম, ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্স পড়লাম, দেন আমার ছিল স্বপ্ন ছিল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়া, দেন আমি এখানে কি কি ফিল্ডে কাজ করছি, কি কি প্রজেক্ট করছি, দেন কি কি রিসার্চ করছি, এগুলাকে স্টেপ বাই স্টেপ স্টোরি আকারে সাজায় বলতে হবে আর কি, যে আপনি আপনার কাছে এখন মনে হয় যে আমি এই কাজ করে আসছি, সো দ্যাট আই থিংক দ্যাট আই এম সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ফর দিস রিজল্ট। বলে এটা ক্লিয়ারলি সবটা বলো, তাহলে সবাই বুঝবে। জি স্যার, ফুল নেমটা বলে এসওপি। এসওপি হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস। স্টেটমেন্ট অফ বলা উচিত ছিল। জি স্যার, এটা সবাই বুঝুক, তাহলে সুবিধা হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টেটমেন্ট অফ পারপাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টেটমেন্ট অফ পারপাস। তো এটা আসলে একটা অ্যাসে 2 পাতার মতো হয়, 1.5 পাতা থেকে 2 পাতার লেন্থে একটা অ্যাসে হয়। তো ইউএস এর অ্যাপ্লিকেশনে এটা অনেক ভাইটাল, অনেকেই সবকিছু পূরণ করে বসে থাকে, খারাপ এসওপি হওয়ার কারণে হয়ে যায়। খারাপ এসওপি 2 নম্বর হচ্ছে কপি পেস্ট এসওপি। দেখা যায় কি, আমার সিনিয়র এক ভাই পাইছে স্কলারশিপ, তারটা আমি কপি পেস্ট করে শুধু নিজের নাম বসায় দিছি, হয়ে গেছে। কপি পেস্ট করা খুব জঘন্য একটা জিনিস। এখানে তো একটা অ্যাসাইনমেন্টও কপি পেস্ট করলে আমরা কিক আউট হয়ে যাব, মানে ইউনিভার্সিটি থেকেই বের করে দিবে, সোজা কথা। কোনো দিবে না, ওয়ার্নিং দিবে না, কিছু দিবে না, জাস্ট কিক আউট করবে। তো এরা খুব খারাপ ভাবে নেয় জিনিসটাকে। তো ওই এসওপিটাতে স্টেটমেন্ট অফ পারপাজে নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড, হিস্ট্রি, দেন কিভাবে নিজেকে গঠন করে আসছি, দেন আমি কেনই জন্য যোগ্য, সে জিনিসটা তুলে ধরার ব্যাপারটা হচ্ছে এসওপি। তো এই মোটামুটি এই 6টা হচ্ছে এখানকার অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্ট। আর এখানে অ্যাপ্লিকেশন টাইমটা অ্যাপ্লিকেশন হয় মূলত, স্টুডেন্ট নেওয়া হয় মূলত ফল এবং স্প্রিং সেশনের জন্য। ফল হচ্ছে সেপ্টেম্বর সেশন, আর স্প্রিং হচ্ছে জানুয়ারি সেশন। তো ফলের জন্য যদি কারো ইচ্ছা থাকে যে অ্যাপ্লাই করবে, তখন তার অ্যাপ্লিকেশন শুরু করতে হবে আগের বছরের অক্টোবর নভেম্বর থেকে। প্রফেসরদেরকে ম্যানেজ করা বা সেন্ট্রাল দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করলে ওখানে অ্যাপ্লিকেশন শেষ করা। ভালো ইউনিভার্সিটি গুলো সচরাচর ডিসেম্বরের দিকে অ্যাপ্লিকেশন ক্লোজ করে দেয়। তো আপনাকে প্রায় 1 বছর আগে থেকে সবকিছু নিয়ে প্রিপেয়ার থাকতে হবে। আর স্প্রিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করলে আগের বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকেই অ্যাপ্লিকেশন শুরু করে দেওয়া ভালো। এইগুলা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট গুলা বা স্টেপ গুলা আর কি জানা, যেগুলা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের সময় লাগবে। এছাড়া এর বাইরেও যদি স্পেসিফিক্যালি কেউ কিছু জানতে ইচ্ছা করে, আমাকে করতে পারবেন। আমি আমার ইমেলটা চ্যাটে দিয়ে দিব, নক করতে পারবেন, আমি জানাবো যতটুকু হেল্প করা দরকার। ইভেন আমাদের সিবি, এসওপি এগুলার স্যাম্পল দিয়ে হলো আমি ইনশাল্লাহ হেল্প করব, যে কপি পেস্ট না করুক, লিস্ট যেন ধারণা পায় আর কি। ওই হেল্পটা করবো ইনশাল্লাহ। আইডিয়া পাওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট। ধন্যবাদ ভাইয়া, আপনার সত্যি আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন গুলো আমরা আপনার কাছ থেকে পাইছি। আর অবশ্যই আমরা আমাদের সিনিয়র ভাইদের জন্য অবশ্যই আমরা গর্ব করি। এরকম আসলে এই পজিশনে আমাদের যে ভাইয়েরা আছে বা অ্যালামনি যে স্টুডেন্টরা বা ভাইয়েরা আছে, তাদেরকে আসলেই দেখতে, তাদের থেকে যে এই সহযোগিতাগুলো পাবো, ইনফরমেশন পেয়ে যে সহযোগিতা গুলো পাবো, এটাও আসলে অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। এখন আমি অডিয়েন্সদের কাছ থেকে 2টা কোশ্চেন নিব। কেউ যদি উচ্চশিক্ষা আগ্রহী, কেউ ইচ্ছুক শিক্ষার্থী যদি কোনো কিছু জানার আগ্রহ থাকে, তাহলে অবশ্যই কোশ্চেন করতে পারেন। মোহাম্মদ দাজিরুল্লাহ, উনি হাত তুলছে বোধহয় নাকি? কেউ কোশ্চেন করতে চাইলে কোশ্চেন করতে পারেন। আসলে ভাইদের অনেক ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে আমাদের
একটু সময় দিছে, আমরা ওখান থেকে যদি কিছু গ্রেপ না করতে পারি এটা আসলে আমাদের জন্য একটা ব্যর্থতা। কোশ্চেন না হয়ে ইয়ে হতে পারে, কমপ্লিমেন্ট হতে পারে, কেউ কেউ কথা বলতে পারতেছে আমাদের ছেলেরা। তানভীর, জি স্যার, হ্যাঁ, কেউ কমপ্লিমেন্ট হতে পারে তো, মানে প্রশ্ন না হতে পারে, Mohammad compliment হতে পারে। Nazirullah raised his hand. Maybe he want to say something, so he can say something. Mohammad Nazirullah. ওকে, নাজিরুল্লাহ বলো। আচ্ছা, কেউ যদি কিছু না বলতে চায় তাহলে ভাইয়ের কাছে আমার একটা কোশ্চেন আছে। সেটা হলো, আপনি কখন থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন? আহ, একটা কথা অবশ্য ভাই বলেই দিছে যে উনি শুধু বাইরের জন্য প্রস্তুতি নিছে, তো এটাও আমার কোশ্চেনই ছিল, তো ওটা আর আমি বলতেছি না। তো যে মানে কখন থেকে মানে একদম প্রস্তুতি শুরু করছে বা কতদিনে গিয়ে সাকসেস হয়েছে জিনিসটা, যদি আসলে আমার আহ, আহ, যদি সত্যি কথা বলি, আমি রিসার্চ করব এই জিনিসটা আমি কখনো চিন্তা করি না। আসলে চিন্তা করি না বলতে কি, মানে এটা অলওয়েজ আমার কাছে খুব এমন একটা জিনিস ছিল যে আসলে ফেনীতে বসে আমি করতে পারবো বা সুযোগ হবে, এরকম চিন্তা কখনো তো করতাম না। লিস্ট থার্ড ইয়ার পর্যন্ত। ফোর্থ ইয়ারে যখন মহিউদ্দিন স্যার আসলো, আম, ইয়াতে আমাদেরকে স্যার পড়াইলো, সলিড স্টেট ফিজিক্স পড়াইলো, তারপরে রিসার্চ মেথোডোলজি পড়াইলো। তো এগুলো যখন স্যার পড়াচ্ছে তখন স্যারের ব্যাকগ্রাউন্ড গুলা শুনে তখন এবার আগ্রহ জাগলো, স্যারের কাছে থিসিস করলাম। আম, স্যারের আমাদের পাবলিকেশনটায় এই একটা পাবলিকেশন গেল, ঢাকার একটা আইটোপলের কনফারেন্সে গেল। ওখানে যখন গেলাম তো অনেক দেশ বিদেশের অনেক বড় বড় ইয়াদের সাথে, এই প্রফেসর সায়েন্টিস্ট এদের সাথে কথা হচ্ছিল। একটা কনফারেন্স গুলোতে যাওয়া উচিত আসলে, গেলে এই জিনিসটা দেখতে পাওয়া যায়। তো যাওয়ার পরে হইলাম আর কি, যে আসলে না, আমরা যে টিপিক্যাল যে চিন্তা ভাবনা গুলোর মধ্যে থাকি, গভর্নমেন্ট জব, প্রাইভেট জব, মানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য যেটা আছে আর কি, যে গভর্নমেন্টের যে সার্কুলার গুলা আর প্রাইভেট সেক্টর গুলা, এগুলাতে করতে হবে, এটার বাইরেও যে আমাদের অনেক কিছু আছে। তখন ওই মানে চোখটা খুলছে আর কি, যে না আসলে বাংলাদেশ থেকেও দেশ বিদেশের বাইরে অনেক কিছুতে যাওয়া পসিবল, কন্ট্রিবিউট করা পসিবল, রিসার্চ করা পসিবল। তো আমি ওই সময় মোটিভেট হয়েছিলাম। হওয়ার পরে আমি কাজ করছি স্যারের সাথে, মহিউদ্দিন স্যারের সাথে সোলার সেল নিয়ে কিছুদিন কাজ করছি। ভাবছিলাম যে দু একটা পাবলিকেশন করে নেই, এরপরে এই আইএলস বা আদার্স এগুলা করে অ্যাপ্লিকেশন শুরু করবো আর কি। কিন্তু মাঝখানে আমি 2018 সালে আবার হয়ে গেছিলাম, একটু আলাদা হয়ে গেছিলাম জিনিসগুলো থেকে। আমি চাচ্ছিলাম না আর কোথাও অ্যাপ্লিকেশন করেই নাই আসলে, তখন না করে আমি হতাশ হয়ে গেছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল যে হবে না কিছু। এরপরে 2019 সালে এসে আবার শুরু করছি আসলে। 2019 সালে তখন পাবলিকেশনও যথেষ্ট হাতে হয়েছে। দেন আইএলস দিচ্ছি আমি আর নোমান একসাথে একই সেন্টারে। দেওয়ার পরে মোটামুটি ভালো একটা স্কোর আসছে। আসার পর থেকে এবার অ্যাপ্লিকেশন শুরু করলাম। আমি ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্লাই করলাম ইয়াতে, কি বলে, কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপে। আমি 2020 সালের যে কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপে বাংলাদেশ থেকে 13 জন সিলেক্ট হয়েছিল, 13 জনের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। আর আমি ছাড়া ম্যাক্সিমাম পাবলিক ইউনিভার্সিটির টিচাররা ছিল ওই সময় আর কি। তো এরপরে আমি মালয়েশিয়াতে মাস্টার্স ছাড়াই সরাসরি পিএইচডি দেওয়া পাইছিলাম, ইউকেএম ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পাইছিলাম। ইভেন ওখানে কিছুদিন কাজও করছি তারিকুল ইসলাম স্যারের সাথে। মহিউদ্দিন স্যার আমাকে রিকমেন্ডেশন লেটার দিছিল ওটার জন্য। তারপরে আমি চাইনিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করছিলাম, বাট ওটা আলটিমেট রেজাল্ট আর আমার শোনা হয় না। এর মধ্যে আমার আদার্স গুলা হয়ে গেছিল, আমি আর ওই নোটিফিকেশনটা দেখি নাই। এর বাইরে আমার ইউকে তে হার্টফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটিতে ফুল ফান্ড না, পার্শিয়াল ফান্ডে হয়েছিল, অ্যাডমিশন হয়েছিল। তো বলতে গেলে আমি পাবলিকেশনের সাইট শুরু করলে 2017 সাল থেকে আছি। আর যদি সিরিয়াসলি অ্যাপ্লিকেশন বা আদার্স শুরু করছি 2019 সালে। আর 2020 সালে ফলগুলো আসা শুরু করছে, আর 2021 সালে এখানে মুভ করছে।
ধন্যবাদ ভাই। ভাইয়া 4 আরেকটা বছর সময় লাগছে একটা গ্রাজুয়েশন টাইম। তাও লেগে থাকলেই আসলে সফলতা আসবে একটা শেখ মানে মাহতাব, একসাথে। আমি একটা জিনিস জানতে, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। শেখ মাহতাব, তুমি জি স্যার। কোথায় থেকে এইচএসসি করেছো, এইচএসসি এবং এসএসসি? আমি স্যার আতাতুর্ক মডেল হাই স্কুল দাগনভূঞা, ওখান থেকে এসএসসি করেছি। তারপরে সরকারি ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজ, ওখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট করেছি। দেন ফেনী ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপলিতে বিএসসি করেছি। এরপরে আমি ডুয়েটে এমএসসি তে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম, কিন্তু ওটা কমপ্লিট করার আগেই এদিকে মুভ করছি। আমি অ্যাকচুয়ালি দুইজনের গল্প শুনলাম, জাহাঙ্গীর এবং মাহতাব। তো হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, পেন ইউনিভার্সিটির সাথে কিছুদিন থেকে আর কি, you 2 or 3, 4, 5% মেবি দে আর দ্য এক্সেপশনাল পিপল, এবং তোমাদের যতটুকু সাকসেস হয়েছে এটার পিছনে ওয়ান থিং ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ দ্য ইগনাইটেড মাইন্ড। I hope that the rest of the students will understand what is ignited mind. এখন out of many students, only 2 or 3 or 4, 5 cases are there that they are successful. But what about the rest of the students, those who are now continuing their studies in Feni University? That you have to keep it in mind. What you need, that at the end of the day, on completion of our graduation, all of us will not qualify to go abroad. We need some jobs. What? In Bangladesh, in Bangladeshi countries. So our dreams should be confined up to that. Yes, those who are proactive, like these two boys, Mahtab or Jahangir or anyone else, their cases are exceptional. But for the rest of the people, they should dream for a job, either in government job or as entrepreneurship or in private places. So they have to have the dream of getting a job. And the distance between, as I mentioned, dreams and reality is nothing but the action. And you have to develop your skill specifically in particular parts so that you will be able to do something. Remember, to be successful, you must have a good aim and acquire knowledge and hard work. If you have all together, then you will be able to lead a good life and you will be successful. Otherwise, you will be just only possessor of certificates from Feni University, from Maswati University, or many other universities, and just will be moving around without job, doing other jobs. That is what I have. This is a thank you, sir, and thank you for allowing me to speak. Thank you. Thank you, Professor. Yeah. Thank you, sir, for your valuable আমার directions. আমার কথাটা কি, আমার কথা হলো যে ছাত্রদের মধ্যে ভালো মন্দ থাকবে, এটা সবসময় থাকে। এভরি স্টুডেন্টস আর নট ইকুয়ালি সিনসিয়ার, ইকুয়ালি গুড, এটা সবসময় হয়। কিন্তু যেটা দরকার সেটা হলো টু ব্রিং চেঞ্জেস ইন দি টিচিং এন্ড রিসার্চ সিস্টেম ইন দি ইউনিভার্সিটি, অ্যাডভাইজিং সিস্টেম, কোর্স কারিকুলার, আমাদের লার্নিং সিস্টেম, এগুলো চেঞ্জ আনতে হবে। এই যে রিসার্চ মেথোডোলজি, এটা সাবজেক্ট, এটা সো হাইলি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। এটা ভালো পড়ার মতো কেউ নাই, মানে এটা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে রিসার্চ মেথোডোলজি আছে, কিন্তু আমার জানার মতে এটা ভালো পড়ানো হয় না। এবং ফাইনাল ইয়ারে প্রজেক্ট যে দেওয়া হয়, সেই প্রজেক্ট গুলো ভালোভাবে দেওয়া হয় না। এবং আমাদের যে বললাম যে আমাদের ল্যাক অফ ট্রেন ম্যান পাওয়ার, ল্যাক অফ সিনিয়র ম্যান পাওয়ার, এক্সপিরিয়েন্স ম্যান পাওয়ার, এটা যেটা সমস্যাটা যারা এখন আছে, they are actually not competent in actually handling the good projects. Project ছাত্রদের বাছাই করে দেওয়া এবং সেই প্রজেক্ট থেকে ভালো আউটকাম বের করা, এগুলো কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স দরকার। আমি তো আর কয়েক এই ইউনিভার্সিটি বলতে আমি শেষ করে যাচ্ছি। আমার একটা আফসোস হয়ে গেল যে এখানে সিনিয়র ম্যান পাওয়ার এখানে আনতে পারলাম না, আমি গত কয়েক বছরে পাওয়া যায় না। এইটা কিন্তু আমাদের ডেট্রিমেন্ট, টোটাল মানে মেইন ডেট্রিমেন্ট, প্রিন্সিপাল ডেট্রিমেন্ট, that we have serious lack of trained manpower, teacher. এটা তো ওদের দুইজনের কথা থেকে বেরিয়ে আসছে সুন্দরভাবে, যেটা বিকজ অফ দিস অ্যাডভাইজার প্রফেসর, আমরা 7 জন অ্যাডভাইজার প্রফেসর এমপ্লয়মেন্ট ইসলাম, 7 জন।
পাবলিক ইউনিভার্সিটি প্রফেসর দিয়েছিলাম, তার ভিতরে মহিউদ্দিন সাহেব একজন। ওনার কারণে কিন্তু ওভার দি ইয়ার উনি যে কদিন উনি অ্যাডভাইজিং করেছেন আসছেন ডিপার্টমেন্টে, ওনার জন্য কিন্তু বেশ কিছু ছেলে পেলে তারা রিসার্চে ইন্টারেস্ট হয়েছে এবং তারা they have been able to do bring out publications. এখন এইটা না হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের যে ক্যারিয়ার ব্রোডেনিং করবো বা ক্যারিয়ার যে ইয়ে হবে বেড়ে যাবে, এটা কিন্তু ডেট্রিমেন্ট এইখানে যে আমাদের লার্নিং সিস্টেমের ভিতরে আমাদের এখনো দুর্বলতা আছে, both in teaching and research. এটা যদি সিগনিফিকেন্টলি আরো ভালো করা যায়, তাহলে দেশের ভিতরে চাকরি হোক আর বিদেশে স্কলারশিপ হোক, আমরা সাইন করতে পারবো। এটাই আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কি। তো ওরা দুজন ভালো পথ দেখিয়েছে, এই পথ অনুসরণ করতে হলে আমাদের অলরেডি উই হ্যাভ ডিসিশন দ্যাট উই আর গোয়িং টু কন্টিনিউ দি অ্যাডভাইজার প্রফেসরশিপ পজিশনস এগেইন। আমাদের ইয়ার জন্য করোনার কারণে এটা বন্ধ ছিল, এখন আমরা গোয়িং টু স্টার্ট ইট এগেইন। যারা এখনো আছেন তারা থাকবেন, আর যারা নাই বা বাদ দিয়ে চলেছেন ওদের জায়গায় নতুন নেব আমরা। তাছাড়া তো উপায় নাই, কারণ আমাদের সিনিয়র লোক নাই, কি করবো। তো আমার মনে হয় যে ভালো হলো আর কি, মানে আলটিমেটলি এটা ওয়েবিনারটা ভালোই হয়েছে। জসিম সাহেব সারা সময় থাকলেন, মহিউদ্দিন সাহেব থাকলো, ভালো ছেলেমেয়েরা ইয়ে হলো, জানতে পারলো, তারা এনগেজ আছে। আমি দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত এখন 34 জন আছে কানেক্টেড। এটা 52 বা 54 পর্যন্ত ছিল আর কি। স্যার পার্ডন মি, আমি যদি ছোট একটা বিষয় অ্যাড করি আর কি। জাহাঙ্গীর স্যার, জাহাঙ্গীর বলো। হ্যাঁ স্যার, আমি আমাদের এখন বর্তমানে ইউনিভার্সিটিতে একটা জিনিস দেখতে পাই যে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যারা আছে, যারা থার্ড ইয়ারে অথবা ফোর্থ ইয়ারে পড়তেছে, সবচেয়ে ভালো যে ভালো স্টুডেন্টটাকে তারা টিএশিপ দেয় আর কি, যে টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে রাখে, মানে তাকে ট্রেন করানোর জন্য আর কি। সেটা তুমি সাজেশন রাখতে পারো, আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রসেসটা নিতে পারি ট্রেন আপ করা ইন দ্যাট লাইন। যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপল ইউ ডিপার্টমেন্টে কিন্তু স্যার টিচার লেকিংস আছেই স্যার, এটা থাকবেই। কারণ ডিপার্টমেন্টটা স্যার এমন একটা ফিল্ড যে এটার ওয়ার্ল্ডে অনেক বেশি চাহিদা আছে স্যার, যে দেখা যাচ্ছে যে যেই গ্রাজুয়েটেড হয়, ভালো একটু হয়, সেই বাইরের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। ইভেন চুয়েটে বলেন বা আদার ইউনিভার্সিটিতে, তারাও কিন্তু প্রফেসররাও চলে আসতেছে, তো সেখানে স্টুডেন্টরা কই থাকবে আর? না, আমি তো আমার বক্তব্য সময় বলছি না, আমার বক্তব্য সময় বলেছি যে আমরা we did not or we do not compromise with the merit of the teacher, talent of the teacher. আমরা ভালো টিচার সবসময় নিয়োগ দেই ফেনী ইউনিভার্সিটিতে, ভালো রেজাল্ট করেছে। এইটুকু রক্ষা করতে পেরেছি বলেই যতটুকু মান আছে এটা ধরে রেখে গেছে। এটা যদি if we did follow the example of other private universities, যেখানে হয়তো এটা অত কম্প্রোমাইজ করা হয় না, সেখানে কিন্তু আরো লেকিং আছে। আমাদের এখানে আমি বলছি যে আমাদেরকে আমরা অ্যাডভার্টাইজ করে পাই নাই। এই কয়েকদিন আগে করেছে, চারটে পদ অ্যাডভার্টাইজ করে একজন অ্যাপ্লাই করে নাই। প্রফেসর দূরের কথা, এখানে ফেনীতে আসতেছে না, ফেনী বলে আসতেছে না। একটা ভালো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে, মোটামুটি ভালো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আছে, উনি শুধু বেতন বেশি পাইলেই ফেনীতে আসবে কেন? ওই ইউনিভার্সিটি কয়েকদিন পর প্রমোশন প্রফেসর হবে। এখানে ফেনী এটা বিচ্ছিন্ন ডিস্ট্রিক্ট শহর, এইখানে সহসাই ঢাকা, চিটাগাং বা অন্য শহর থেকে এসে থাকতে চায় না। এটা হলো ফ্যাক্ট। এই জন্য আমরা আমাদের স্যালারি এবং আদার বেনিফিটস এর ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। তো আমাদের এটাই একটা যে এটা দুঃখবোধ যে আমরা এখানে লোক আনতে পারছি না ওভার দি ইয়ার্স। আসলে আমাদের অনেক কিছুরই স্যারদের থেকে আরো ডিরেকশন পাওয়ার আছে বা শোনার আছে, জানার আছে। সময় তো আসলে খুবই অল্প, যার কারণে আমি কিছুই আরো শুনতে পারতেছি না। ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট কোনো ওয়েবিনারে স্যারদের কাছ থেকে আরো নতুন কিছু শিখবো, জানবো। তো আমাদের সারমর্ম আমরা যেটা শিখলাম, যেটা মোটামুটি বুঝতে পারলাম, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সবসময় আমাদের এইমের মধ্যে লেগে থাকতে হবে, আর হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই হার্ড ওয়ার্ক করে যেতে হবে। তো আর হচ্ছে আমি সবসময় আমার আসলে ছোট থেকেই ফেনীতে, আমার পড়াশোনাও ফেনীতে, স্কুল পাইলট স্কুল।
আর কলেজ হচ্ছে ফেনী কলেজ। তো মোটামুটি আমার যে পরিমাণ পরিচিতি ফেনীতে আছে, আমি সবাইকে মোটামুটি গর্ব করে বলি যে আমাদের ফেনী ইউনিভার্সিটিতে যে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের যে রিসার্চ এবিলিটি আছে, এটা বৃহত্তর নোয়াখালীতে মোটামুটি নোয়াখালীতেও চাইতে অনেক মানে সবচাইতে বেশি। আমাদের ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টের যে রিসার্চ এবিলিটি, এটা আসলে নোয়াখালীতে আমি প্রথম স্থানে রাখবো, যেখানে আমাদের মহিউদ্দিন স্যাররা আছে, তারপর আমাদের যে আসলে একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আমাদের ভিসি স্যার। আসলে এটা আমার অযৌক্তিক কোনো কিছু না, আর প্রমাণ তো আমাদের অলরেডি আমাদের যে বড় ভাইয়েরা আছে, মাহাতাব ভাই, তারপর নুমান ভাই, সবাই আছে। প্রমাণ হিসাবে আমরা সবসময় ওনাদেরকে দেখাতে পারি। So we have reached the end of these sessions, the second sessions, and now it is time to say goodbye. I hope everyone found the webinar too beneficial. To be honest, it is really quite a supportive event for the students. See you soon next time. Till then, stay well and with knowledge. I want to leave these sessions now. স্যার, আপনারা যদি অনুমতি দেন তাহলে সেশনটা আমরা এখানেই ক্লোজ করতে চাচ্ছি আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, গুড নাইট। স্যার, অনেক সময় চলে যাওয়াতে স্যার আমরা ফর্মালি শেষ করতে পারি না আর কি, অনেক রাত হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংকস স্যার, গুড নাইট। ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ। ইনশাআল্লাহ আমরা আরো সামনে আরো চালিয়ে যাব। আমরা স্যার এটা ক্যারি করব স্যার, এটা ভার্সন 2 3 এভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ অল এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো থাকবেন স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ।